বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা সালাত এবং সালাম নাজিল করেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর। আজকে আমাদের তাফসীর হবে সূরা ইউসুফ থেকে। সূরা ইউসুফ, যেই সূরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের এক লম্বা কাহিনী আর বড়ই সুন্দর চমৎকার কাহিনী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একসাথে উল্লেখ করেছেন। এইভাবে কোন নবী রসুলের ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে একসাথে এক জায়গায় বর্ণনা করেননি। এ হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কিসসা, যা সূরা ইউসুফে বর্ণনা করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য। ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই কিসসায় আরও বিভিন্ন দিক রয়েছে বৈশিষ্ট্যের। তার একটি দিক হচ্ছে যে এতে এমন এমন শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যা অন্য কোনো কিসসাতে হয়তো পাওয়া যাবে না। আমরা কোরআনে কারিমে কিসসা কাহিনী বা ঘটনাবলী যা বিভিন্ন যুগের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন, সেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাকসুসিল কাসাস লাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন, তোমরা ঘটনাবলী বা কাহিনী বর্ণনা করো যাতে করে তারা চিন্তাশীল হয়, অর্থাৎ শিক্ষা নিতে পারে। দুরুস এবং এবার সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে, যেসব শিখার বিষয় রয়েছে সেখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যা দ্বারা ভবিষ্যতে ইহকাল পরকালে সে সফল হতে পারবে। এ হচ্ছে ঘটনাবলী কোরআনে কারিমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য। তো যেখানে যেখানে এই বিষয়গুলি আসবে, এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা সেখানে ইনশাআল্লাহ তো উল্লেখ করার চেষ্টা করব যে এই ঘটনা বা এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম। কারণ শুধু কাহিনী শোনানো উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের নয়,
সেজন্য আমাদের উদ্দেশ্য কিসসা কাহিনী চমৎকার আকারে শোনানো উদ্দেশ্য নাই, বরং কিসসা কাহিনী থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম, কি জানতে পারলাম এবং বাস্তব জীবনে আমরা কিভাবে এর রূপ দেব। এই সূরা মক্কি সূরা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কি জীবনে নাজিল হয়েছে। যেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামরা বড় মজলুম, নির্যাতিত ছিলেন কাফের মুশরিকদের হাতে, কুরাইশদের হাতে। এ হচ্ছে একটি শিক্ষার দিক যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে, সাহাবায়ে কেরামদের সামনে এই ঘটনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পেশ করে এই কথাই শিখাতে চেয়েছেন যে সারা বিশ্বের সমস্ত শক্তি যদি কোনো কিছুকে ঠেকাতে চায়, আর আল্লাহ পাক যদি চান যে সেটাকে একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছাবো, তাহলে কোনো শক্তি সেখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, কোনো শক্তি সেটাকে নির্মূল করতে পারে, নিশ্চিহ্ন করতে পারে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, অথবা তাকে এমনভাবে তাকে শাস্তি দিয়েছে যাতে করে আর ও কোনো কাজের না থাকে, হয় মারাই যায়, আর না হলে এমন কোথাও চলে যায় যে কৃতদাসের সারা জীবনটা গোলামের জীবন কাটায়। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চেয়েছিলেন যে ইউসুফকে নবী বানাবো, ইউসুফকে আমি শাসক বানাবো, দুনিয়ার ক্ষমতা দেব, প্রতিষ্ঠিত করব দুনিয়ায়, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করব, নেতৃত্ব দেব। আর ইউসুফের যারা বৈমাত্রীয় ভাই, যারা হিংসা করে, বিদ্বেষ রাখে, শত্রুতা রাখে, তাদেরকে অনগত করব, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে অনগত হয়ে তার উপস্থিত হবে। এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কোনো রকমের বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমিও জেনে রাখো যে কুফরি শক্তি, কুরাইশদের শিরকি আর বাতিল শক্তি তোমার দাওয়াতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যত রকমের তাদের হাতিয়ার থাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু কোনো শক্তি বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন, আল্লাহ তার নূরকে, আলোকে পূর্ণতা দান করবেন, যদিও কুফরি শক্তি তা বরদাস্ত করতে পারে না। এই একটি শিক্ষা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা যে হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে, লাঞ্ছিত অপদস্থ করে, শত্রুতা বিদ্বেষ মানুষকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে। সুতরাং কারো হিংসা করে, কারো শত্রুতা করে, যার হিংসা করছেন, যার শত্রুতা করছেন, তার কিছুই করতে পারবেন না, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এইরকম এই সূরায় শিক্ষার দিক রয়েছে যে কেউ যদি পাপ থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে আল্লাহ পাক যে কোনো উপায় হোক পাপ থেকে, অন্যায় থেকে, গুনাহ থেকে বাঁচার রাস্তা বের করে দেবেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেভাবে পাপ থেকে বেঁচেছেন আর আল্লাহ বাঁচিয়েছেন, কিন্তু পাপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হইতে হবে, আল্লাহ ভীরু হইতে হবে, তাহলে আল্লাহ পাক তৌফিক দেবেন। এতে এই শিক্ষা রয়েছে, কেউ যদি পাপে লিপ্ত করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করে, তারপরেও পাপে লিপ্ত করতে পারবে না যদি আপনি পাপ মুক্ত থাকতে চান, যদি আল্লাহকে ভয় করেন, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হন। তাহলে এইরকম বহু শিক্ষা রয়েছে এই ঘটনাতে, যার ফলে এই ঘটনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আহসানুল কাসাস বলেছেন। নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানুল কাসাস, সবচাইতে উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা করবো আল্লাহ বলছেন। যত কাহিনী রয়েছে, কিছু রয়েছে কাল্পনিক কাহিনী, উপন্যাস। কোরআনে কারিমে কোনো কাল্পনিক কাহিনী, গল্প বর্ণনা করা হয়নি। উপন্যাস নয় কোরআনে কারিম, উপকথা নয়। কোরআনে কারিমে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে 111টি আয়াত রয়েছে। সূরা ইউসুফের শানে নজুল সম্পর্কে মুফাসসিরিন কেরাম বর্ণনা করেছেন। তাফসীর ইবনে জারীরে, যাকে তাফসীর তাবারি বলা হয়, ইমাম ইবনে জারীর তাবারির তাফসীরুন, তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর, সবচাইতে বড় তাফসীর। এই তাফসীরে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে, কালু ইয়া রাসূলুল্লাহ, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লাউ কাসাসতা আলাইনা,
যদি আমাদেরকে কোনো একটা কাহিনী শোনাইতেন, কোনো একটা ঘটনা শোনাতেন, যার থেকে আমরা কিছু শিখতাম, ঘটনা শোনার আকাঙ্ক্ষা করলেন সাহাবায়ে কেরামরা মক্কাতুল মুকাররমায়। কারণ ঘটনা বলি, কিস্সা কাহিনী যদি সুন্দর হয় তো মানুষের তাতে সময় কাটে, তার বিপদ আপদ থাকলে একটু হালকা হয়। ঘটনা বলি শুনে সাহাবীরা এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে আমাদেরকে যদি একটা কোনো ঘটনা শোনাতেন। তখন নাজিল হাফা নাজালাত নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস, এই সূরা ইউসুফ নাজিল হয়। কোন কোন তাফসীরকার স্থানে নজুল সামান্য ভিন্ন করে বর্ণনা করেছেন। তারা বলছেন যে মক্কার মুশরিকেরা সবসময় ইহুদিদের শরণাপন্ন হইত, পরামর্শ নিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে ঠেকানোর জন্য। কোন কোন তাফসীরকাররা বলেছেন শানে নজুলে যে মক্কার মুশরিকরা পরামর্শ নিত ইহুদিদের কাছে। ইহুদিদের কাছে আগের কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তাওরাত ইনজিলে, তাদের কাছে পরামর্শ নিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন করে ঠেকাবো, তার মুখ কি করে বন্ধ করব, এই তার দাওয়াতকে কি করে প্রতিহত করব। তো ইহুদিরা শিখিয়ে দিত, পরামর্শ দিত, এটা জিজ্ঞেস করো, ওইটা জিজ্ঞেস করো। তার মধ্যে একটি পরামর্শ দিল তারা যে সে যদি সত্যি নবী হয় তাহলে নবীদের ঘটনা অবশ্যই বলতে পারবে। একটা খুব চমৎকার ঘটনা রয়েছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কিস্সা, আর তার যে ভাইরা ছিল, বৈমাত্রীয় ভাইরা ছিল, তাদের কিস্সা, খুব চমৎকার কিস্সা রয়েছে। যাও তো জিজ্ঞেস করো তো মুহাম্মদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি বলতে পারে তাহলে ভালোই কথা, যদি না বলতে পারে তার জন্মে যে সে মৃত্যু। আল্লাহ পাক সূরা ইউসুফ নাযিল করে শুনিয়ে দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের কিসসা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, আমরা শুরু করি তাফসীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন। আলিফ লাম রা এগুলি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অক্ষর, কোরআনে কারীমের বেশ কিছু সূরার শুরুতে রয়েছে। কোন কোন সূরা শুরুতে একটি রয়েছে, যেমন কাফ ওয়াল কোরআনিল মাজিদ, নুন ওয়াল কলম। আর কোনটিতে রয়েছে দুইটি, যেমন ইয়াসিন, হামিম। কোন কোন এতে রয়েছে সূরা শুরুতে রয়েছে 3 অক্ষর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর, যেমন আলিফ লাম রা বা সূরা বাকারা আলিফ লাম মিম, এরকম ইত্যাদি। আর তারপরে 4 অক্ষর বিশিষ্ট আছে, যেমন 5 কাফ হা ইয়া আইন সদ, 4 অক্ষর বিশিষ্ট রয়েছে। তো এই অক্ষরগুলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরার শুরুতে নাযিল করেছেন। এগুলির অর্থ সাহাবারা জিজ্ঞেস করেননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দেননি। এ সম্পর্কে নানা ভাষা নানা মত রয়েছে মুফাসসিরিনদের। তার মধ্যে এসবের অর্থ বের করা বা এগুলিকে শর্ট ফর্ম মনে করা, শর্ট ফর্ম মনে করা, এগুলি ভুল, অপব্যাখ্যা। এগুলি কোনো কিছুর সংকেত মনে করা, যেমন আলিফ সংকেত আল্লাহর দিকে, লাম সংকেত জিবরিলের দিকে, আর মিম সংকেত মুহাম্মদের দিকে, এগুলি ভ্রান্ত কথা, ভুল কথা। যে কোনো মুফাসসিরি বলুক না, একেবারে মিথ্যা কথা, ভুল কথা, ভুয়া কথা। এইরকমই তাহা, ইয়াসিন, এগুলি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম, এগুলিও ভুয়া কথা, জাল কথা। অনেক আমাদের দেশে খুব মশহুর রয়েছে যে তাহা আর ইয়াসিন এগুলি কার নাম? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। এগুলিও ভুয়া, জাল কথা। এই অক্ষরগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই অক্ষরগুলি দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আরব জাতিকে। এই একটি উক্তি রয়েছে, এটা বলা যেতে পারে যে এই অক্ষরগুলি দিয়ে এই কোরআনে কারীম আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন, নতুন কোন অক্ষর না। যে অক্ষরগুলি তোমরা জানো আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত, সেই অক্ষরগুলি এই কোরআনে কারীমে রয়েছে, ওর অতিরিক্ত কোনো অক্ষর নাই। কোরআনে কারীম যদি আল্লাহ পাকের বাণী, আল্লাহ পাকের কালাম মানতে অস্বীকার করো, তাহলে তোমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো এবং এইরকম বাণী তৈরি করে নিয়ে এসো, অলঙ্কারপূর্ণ, অর্থপূর্ণ আর সত্য ঘটনা এইরকম তৈরি করে নিয়ে আসো। সেই চ্যালেঞ্জে তারা হার মেনেছে। তারপরে আর একটি উক্তি রয়েছে তার মধ্যে, যেটা বলা যেতে পারে, যেটা এর আগেও বলেছে, আবার এখানে বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে নতুন ভঙ্গিমাতে কোনো কিছু যদি পেশ করা হয় তাহলে সেটা আকর্ষণীয় হয়। প্রতিদিন একই রকমের রুটিন যদি চলে তো রুটিনে কি হয়, বিরক্তি চলে আসে মানুষের। প্রতিদিন আপনার যদি বাড়িতে রুটিন থাকে যে সকালে নাস্তা একই রকমের নাস্তা, দুপুরে খাবার তরি তরকারি একই রকমের, রাত্রে একই রকমের, ডেইলি একই রকমের, বিরক্তি চলে আসবে। কিন্তু নতুন যদি ডাউন কোয়ালিটির খাবার হয় তো ভালো লাগবে, ঠিক না? নতুনটা ভালো লাগে মানুষের, এটা স্বভাব। কুল্লু জাদিদিন লাযীজুন, প্রত্যেক নতুন জিনিস হচ্ছে টেস্টি, সুস্বাদু। তো আরবরা যেইভাবে তাদের বাক ভঙ্গিমা তাদের ছিল বা কথা বলতো, তার
থেকে ভিন্ন, তাদের যে শের শায়রি ছিল, কাব্য রচনা ছিল, তার চাইতে ভিন্ন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে বেশ কিছু সূরার পূর্বে আলিফ লাম রা নতুন ভঙ্গিমা। আর কি বলা হচ্ছে? কি বলা হচ্ছে? সজাগ, কান খাড়া হয়ে গেছে শোনার জন্য, প্রস্তুত শোনার জন্য। তখন বলা হচ্ছে, তখন বাকি কোরআনে কারিমে যে কথা আল্লাহ বলতে চাইছেন সেগুলি বলা হয় যাতে করে সজাগ হয়ে যায়। যদি আপনাদেরকে এক্ষুনি বলা হয় যে আপনাদেরকে একটা এমন কথা শোনাবো যে কথা জীবনেও শোনেননি, সবার ঘুম ভেঙে যাবে। ছিলেন না, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার যতক্ষণ না শোনাবো তাকাইতে থাকবেন যে কখন শুনবো কখন শুনবো। এমন একটি খবর শোনাবো আপনাদেরকে, এমন একটি সুসংবাদ শোনাবো যা আপনারা শোনেন নাই। সবাই কল্পনা জল্পনার জগতে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছে যে কি যে শোনাবে, মনে হয় দেশের কোনো সুখবর আছে, ভিসার কোনো সুখবর আছে ইত্যাদি, তাই না? তো নতুন ভঙ্গিমাতে আল্লাহ পাক বলছেন যাতে করে আকর্ষণ হয়, হ্যাঁ, সজাগ হয় সামেইন শ্রোতা। আল্লাহ পাক রব্বুল বলছেন আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবুল মুবিন, এগুলি হচ্ছে স্পষ্টকারী গ্রন্থের আয়াত সমূহ। এমন গ্রন্থের আয়াত যা শুধু সুস্পষ্ট নয়, নিজেও সুস্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে কি করে, স্পষ্ট করে। আল বাইয়িন, বাইয়িন মানে সুস্পষ্ট, স্পষ্ট, আর মুবিন মানে যে স্পষ্ট তার সাথে সাথে স্পষ্ট করতে পারে। তো এমন এক কিতাব, এমন এক গ্রন্থ কোরআন কারীম যা স্পষ্ট ভাষায় সব কথাই বর্ণনা করেছে, যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, যাতে কোনো রকমের জটিলতা নেই, যা বুঝার ক্ষেত্রে এমন কোনো মুশকিল নেই যে বোধগম্য নয়, বরং কোরআন কারীমের সবচেয়ে সহজ। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকর, আল্লাহ সূরা আল কামারে বলছেন নিঃসন্দেহে কোরআনকে উপদেশ নেয়ার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সহজ করে দিয়েছি। ফাহাল মিল মুদ্দাকির, আছে কি কেউ উপদেশ নেয়ার, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার, উপদেশ নেবে? কোরআন সহজ আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ, কোরআনকে আল্লাহ মুবিন বলছেন। আর মুকাল্লিদগণ কি বলছেন শুনেছেন? যে কোরআন বোঝা চারটি কথা, কোরআন বোঝার জন্য 22 রকমের ইলম লাগে, না ওর বেশি বলে দাও, হ্যাঁ, 18, 20, কেউ 22, হ্যাঁ, 22 রকমের ইলম লাগে। এমনি কোরআন বোঝা যায়? যে কোরআন বুঝে নেবেন স্কুল কলেজ পড়ে আপনি, আর ইসলামিক সেন্টারে কিছু শিখে? হাদিস বোঝা, হাদিস কি করে বুঝবেন? না শেখ মানুষ সহি জয়ী, নিজেরাও সহি জয়ী বুঝে না, অন্যদেরকে আবার সহি জয়ী বলতে আসে, হ্যাঁ, নিজেরা কি বুঝে সহি জয়ী? কিছুই বুঝে না ওরা। হাদিস কি করে বুঝবেন আপনি? হাদিস বুঝতে পারবেন না আপনি, হাদিস বুঝবেন না। তাহলে কোরআন আল্লাহর কথা আল্লাহ ভালো করে বুঝাইতে পারলেন না, হ্যাঁ, এই নালায়েকদের ভাষায়, তাদের ভাষায় বলছি, তাদের বেয়াদবি, আমাদের বেয়াদবি না। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলুক আর অস্পষ্ট বলুক, হ্যাঁ, ডাইরেক্ট সরাসরি বলুক বা পরোক্ষভাবে ইনডাইরেক্ট বলুক, কিন্তু কোরআন বোঝা যাবে মানে আল্লাহ ভালো করে বুঝাইতে পারেনি, তাই না? যদি কেউ বলে যে শেখ মতিউরের কথা বোঝা যাবে না, তার মানে কি? দোষ আমার, আমি বুঝাইতে পারি না, সেই জন্য দোষ আমার মধ্যে রয়েছে, ঠিক কিনা? সে ভাষাগত দোষ থাক, আর কথা আপনার বারবার করে এমন হয়ে আসছে যে বিরক্তি বোধ হয়েছে, যার ফলে আর বুঝতে পারছেন না, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ হইতে পারে। আমার দোষ, সেটা আমার ত্রুটি। কোরআন বোঝা যাবে না এদের কাছে, কোরআন বোঝা অত সহজ নয়। হাদিস বোঝা যাবে না, তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো করে বোঝাইতে পারে, নাউযুবিল্লাহ, এত বড় বেয়াদবের। কি বোঝা যাবে? যে ফিকহের কিতাব বোঝা যাবে। কি পড়তে হবে? ফিকহ পড়তে হবে। ফিকহ পড়েন, মাসলা মাসাইল জানবেন তো ফিকহ পড়েন, বেহেশতি জোয়ার পড়েন। আর যদি ইমান টিমান তাজা করেন, কোনটাতে কত অঙ্কের নেকি পাওয়া যায়, তাহলে ফাজাইল আমল পড়েন, বুঝছেন না? জি হ্যাঁ, এগুলি পড়েন, এগুলি পড়ার দাওয়াত। নামাজের পরে পরে কি কিতাব পড়া, এগুলি পড়া হয়, এগুলি বোঝা যাবে, কিন্তু কোরআন কারীম তাফসীর বোঝা যাবে না। গত সপ্তাহে এক ভাইকে বলছিলাম, সে এই প্রশ্নগুলি করছিল, তো আমি বললাম যে দেখেন, ওদেরকে বলেন যে ফাজাইল আমলটা বাদ দিয়ে কোরআনের তাফসীর পড়তে হবে, কোরআনের তাফসীর পড়তে হবে নিয়মিত। আপনাদের এই কোর্সে গিয়ে বাড়িতে থাকেন আর বাইরে যান, আপনাদের তরিকায় কোরআনের তাফসীর পড়তে হবে, অথবা সহিহ বুখারী পড়তে হবে। এই দুটো কিতাব পড়ে শোনাইতে হবে। যদি মেনে নাই তাহলে আপনি যান তাদের সাথে। কিছুটা বিদআত করার অনুমতি দিলাম, যা শরীয়তি অনুমতি না, কিন্তু আমি জানি যে ওরা মানবে না, সুতরাং আমরা যাওয়া হবে না। ও মানবে না যে তফসির পড়বো আমাদের মজলিসগুলিতে, মানবে না যে বুখারী পড়বো, বুখারী পড়ে শোনা, বুখারী দার্স শোনাবে, এটাও মানবে না, আর আপনার যাওয়া হবে না। ছিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কোরআনকে আল মুবিন বলেছেন,
স্পষ্টকারী কিতাব, এমন স্পষ্ট করে বুঝিয়েছে যে কোনো মানুষের জন্য মুশকিল না। তবে সবাই সমান বুঝবে এটা কথা নাই, যে আপনি আমি সমান, সবাই কেউ 30 বছর 40 বছর লেখাপড়া করলো আর আপনি 2 বছর 1 বছর পরে সমান বুঝবেন না, এটা হবে না। কিন্তু বুঝবেন, আপনার কাজ চালানোর মতো আপনি বুঝে নেবেন যে আল্লাহ আমাকে কি সম্বোধন করেছেন, আমাকে কি করতে হবে কি করতে হবে না, বিধি নিষেধ কি আছে, এতটুকু বুঝতে পারবেন। ইন্না আনজালনাহু কুরআনান আরাবিয়্যা, আল্লাহ পাক বলেন নিঃসন্দেহে এই কিতাবকে আমি নাজিল করেছি কুরআনান আরাবিয়্যা, আরবি কোরআন হিসাবে, আরবি ভাষায় কোরআন রূপে, আরবি ভাষায় কোরআন রূপে আমি নাজিল করেছি আল কোরআনুল কারীম। আল কোরআনকে আল কোরআন এই জন্য বলা হয় যে কোরআন শব্দটি কারা থেকে, কারা মানে পাঠ করা, আর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত পাঠ হয় কোরআনুল কারীমের, এই জন্য কোরআনের নাম হচ্ছে আল কোরআনুল কারীম। কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত, শব্দের তেলাওয়াত হচ্ছে ইবাদত, তাআব্বুদ, আল মুতাআব্বাদ বিতিলাওয়াতি। দুনিয়ার কোন কিতাব তেলাওয়াত করা ইবাদত না, কিন্তু কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করে হচ্ছে ইবাদত। সেজন্য আল কোরআনুল কারীমকে আল কোরআনুল কারীম বলা হয়। আরবি ভাষায় আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন কেন? লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো, তোমাদের বুঝা উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়। এই সম্বোধন আরবদেরকে করা হয়েছে যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সম্বোধন করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তাদের মধ্যেই সীমিত নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত, ঈমানের দাওয়াত প্রথম আল্লাহ পাক তাকে পাঠিয়েছিলেন দেওয়ার জন্য আরবদেরকে। লিতুনজিরা উম্মাল কুরা ওয়া মান হাওলা, আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে আরেকটি আয়াতে বলছেন যাতে করে তুমি সতর্ক সাবধান করো, দ্বীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও, উম্মাল কুরা মক্কার অধিবাসীদেরকে, ও হাওলাহা ওর চারপাশে যারা বসবাস করে তাদেরকে, আরব জগৎকে। তো প্রথম সম্বোধন তাদেরকে করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, এই মর্মে অনেকগুলি কোরআনে কারীম আয়াত রয়েছে। মাঝে মাঝে ওই আয়াতগুলি শুনে ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন, বিশ্বজাহানের জন্য রহমত করে আল্লাহ। এই কথা বলা হয় আরবদের জন্য রহমত, কুরাইশদের জন্য রহমত, এই কথা তো বলা হয়নি, তাই না? ওমা আরসালনাকা ইল্লা কাফাতান লিন্নাস, সমস্ত মানুষের জন্য। কুল, হে নবী বলে দাও মানুষকে ঘোষণা করে, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। ইয়া আইয়ুহান নাস বলা হয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল মুমিনুন না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। ইহুদি, নাসারা, মজুস, সমস্ত মানুষকে, হিন্দু, সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন। আদম সন্তানকে ইন্নী রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম, আমি তোমাদের জন্য রাসূল। ইলাইকুম বলা যথেষ্ট ছিল, জামিআন, তোমাদের সকলের জন্য রাসূল, সকলের জন্য। কিন্তু প্রথম যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়দা হয়েছেন সেখানকার লোকদেরকে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে, তাদের ভাষাভাষী করে আল্লাহ পাক নবীকে পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে আপনি যেখানে থাকবেন সেখানকার ভাষায় আপনি তাদেরকে সম্বোধন করবেন। সেটা আপনার সাধারণ ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্য হোক, অথবা জুমা মসজিদের খুতবার বক্তব্য হোক, খেতাব হোক, অথবা ঈদের খুতবার বক্তব্য হোক, আপনার খেতাব হবে, অ্যাড্রেস হবে, সম্বোধন হবে কোন ভাষায়? যেই ভাষা ওখানকার লোকেরা বুঝে। আরবি ভাষা সুদূর বাংলাদেশে গিয়ে আর জাপানে গিয়ে আর চাইনায় গিয়ে আর কেরালায় গিয়ে, আপনি ওখানে পাকিস্তানে গিয়ে আপনি বলবো আরবি ভাষায় জুমার খুতবা চলবে, অন্য ভাষায় চলবে না। গত সপ্তাহে এক বিদাতির বক্তব্য শুনছে, কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে। যদি কেউ আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দিয়ে দেয় তাহলে কি হয়ে যাবে? কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে। ঈদের খুতবা যদি আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় দিয়ে দেয় তো কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে। আর জাতিকে ইসলাম থেকে জাহেল মূর্খ রাখা কোন গুনাহ, সগীরাও না, সগীরাও না। জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জুমা পড়তে অবশ্যই আসবে, ঈদ পড়তে অবশ্যই আসবে, কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে আসার কোনো গরজ নেই তাদের। ওয়াজ মাহফিলে আসা তারা জানছে যে আল্লাহ ওইভাবে ফরজ করেনি যেভাবে জুমাতে হাজির হওয়া ফরজ, ঈদে হাজির হওয়া ফরজ, ঠিক কিনা? যার ফলে তারা আসে না। তাহলে এদেরকে অজ্ঞ রাখলেন না? ওটা কাবিরা তো হইল না, সগীরাও হইল না, ছোট গুনাহও হইল না। যে মন্ত্রের মতো খুতবা 100 বছর 200 বছর 250 বছর আগে 12 চাঁদের 12 খুতবা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, আর তাই গতানুগতিক পড়ে শোনাচ্ছেন। সায়েন্স টেকনোলজির যুগে দুনিয়া কত এগিয়ে চলে গেছে, কিন্তু আপনাদের খুতবা 200 বছর আগেরই আছে, ইংরেজদের আমলেরই আছে। তাহলে সমস্যার সমাধান কি করে হবে? জুমার খুতবা সাপ্তাহিক সমস্যার সমাধানের জন্য জাতির,
যে তাদের সমস্যার সমাধান দেবেন। ঈদের খুতবা বাৎসরিক সমস্যার সমাধানের জন্য, আরাফার খুতবা সারা বিশ্বের মুসলিমদের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য। আর খুতবা যদি আরবিতে হয় আর তরজমাও না হয়, কিছুই বুঝলো না, তো কি সমস্যার সমাধান হইল? এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এখন মসজিদে হারামে পর্যন্ত আর মসজিদে নববীতে সাথে সাথে আপনি রেডিওতে আপনি খুতবা তরজমা শুনতে পাবেন। কয়েক ভাষাতে শুরু করা হয়েছে, ইংরেজিতে শুরু করা হয়েছে, উর্দুতে শুরু করা হয়েছে, আরো কয়েক ভাষা এখন শুরু হবে সাথে সাথে। অথচ এখানকার অধিবাসী মেজরিটি হচ্ছে অধিবাসী সবাই আরবি, আর এমনকি যারা প্রবাসী তাদেরও অনেকে আরবি। তারপরেও কিছু সংখ্যক প্রবাসীদের জন্য কি করা হচ্ছে, আরবি থেকে বিভিন্ন ভাষায় এই খুতবাগুলি তরজমা করা হচ্ছে। তাহলে যেই দেশের লোক শতকরা একটাও আরবি বুঝে না, বরং হাজারে একটা আরবি বুঝে না, সেই দেশে আরবিতে খুতবা, এই মন্ত্র পড়াতে, হিন্দুদের মন্দিরের মন্ত্র পড়া। ইন্না আনজালনা কুরআনান আরাবিয়্যা, আরবি ভাষায় আল্লাহ পাক কোরআন নাযিল করেছেন, বলছেন লাআল্লাকুম তাকিলুন। কোরআনে কারীম সম্পর্কে, কোরআনে কারীমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করব, যা তাফসীরকাররা উল্লেখ করেছেন। কোরআনে কারীম আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, কোরআনে কারীম আরবি ভাষা নাযিল হয়েছে। কোরআনে কারীম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব আল্লাহ পাক রব্বুল, একটি বৈশিষ্ট্য, যতগুলি আসমানি কিতাব রয়েছে, তাওরাত হোক, ইনজিল হোক, জবুর হোক, আর সুহুফে ইব্রাহিম হোক, কোরআনে কারীম সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কিতাব। আর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভাষায় কোরআনে কারীম নাযিল হয়েছে। আরবি ভাষা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কোন দিক থেকে? আজকালকার যুগে এই কথা বলা যাবে না যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কথা বলা যাবে না, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ভাষা ইংরেজি হয়ে গেছে। কিন্তু ভালো করে জেনে রাখবেন, যাদের জানা নাই তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে এই 1400 বছরের ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা থেকে আজকে 1436 হিজরি, তাই না? এই 1400 বছর মধ্যে 1000 বছর পর্যন্ত আরবি ভাষা ইন্টারন্যাশনাল ভাষা ছিল, আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল। আরবি ভাষায় স্পেনে, যার ইসলামিক নাম আন্দুলুস ছিল, সেখানে কর্ডোবা ইউনিভার্সিটি ছিল, জামিয়া কর্দোবা, আল আজহার ইউনিভার্সিটি, এসব ইউনিভার্সিটি প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে, যেগুলিতে অমুসলিম খ্রিস্টান ইহুদিদের ছেলেরা এসে আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করত। যেমন আজকে গোলামের যুগে মুসলিম ছেলেরা পশ্চিমে পূর্বে তাদের দেশে গিয়ে ইংরেজি মিডিয়ামে গিয়ে তাদের দুনিয়ার শিক্ষা লাভ করে আসছে, সেই যুগে উল্টা ছিল। সেই যুগে ইংরেজদের সন্তানরা, ল্যাটিন ভাষীরা, তারা সেই সব ভাষা বাদ দিয়ে, কারণ তাদের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না শিক্ষার, তারা অন্ধকারে ছিল, সেই জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে, মুসলিম যারা দিন দুনিয়ার পণ্ডিত তাদের কাছ থেকে শেখার জন্য, শিক্ষা লাভ করার জন্য আরবি ভাষা শিখতে বাধ্য ছিল। অথচ খ্রিস্টান, অথচ ইহুদি ছিল 1000 বছর পর্যন্ত। তাহলে বাঁচে কত বছর? মাত্র 400 বছর। এই 400 বছরের মধ্যে ধীরে 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 মুসলিম জাতির পাপের কারণে, শিরকের কারণে, বিদাতের কারণে, আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়ার কারণে, অধিকাংশ মুসলিমদের বেনামাজি হয়ে যাওয়ার কারণে, আর বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে, যেসব পাপ ইহুদি নাসারাদের, হিন্দুদের ঘরে, সেই সমস্ত পাপে মুসলিমরা জড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে আল্লাহ পাকের গজব এ আসলো যে খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেল, খেলাফতে উসমানী সর্বশেষ খেলাফত ধ্বংস হলো। আর তারপরে মুসলিম দেশগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছোট 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 দেশ তাদের ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হলো। আর তারপরে ইংরেজি ভাষার গোলাম বানিয়ে দেওয়া হইল। যেমন শারীরিক দিক থেকে গোলাম, মানসিক দিক থেকে গোলাম, ভাষার দিক থেকে গোলাম, মুসলিম জাতি হয়ে গেল কাফেরদের। এ হচ্ছে 1400 বছর ইতিহাস। তাহলে 1000 বছর ধরে আন্তর্জাতিক ভাষা আরবি ভাষা ছিল। এটা তো একটা বললাম। আর কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা থাকবে আরবি ভাষা। কোন দিক থেকে? ভাষার অলংকারের দিক থেকে। অল্প কথায় অনেক অর্থ ব্যক্ত করা যেতে পারে, প্রকাশ করা যেতে পারে। অল্প শব্দে অনেক অর্থ প্রকাশ করতে পারে। এটা আরবিতেই শুধু সম্ভব, অন্য কোনো ভাষা এর সামনে আসতে পারবে না। 1-2টি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। একটা যদি সেন্টেন্স তৈরি করেন ইংরেজিতে, এটা একটা কলম, তাহলে কি হবে? দিস ইজ এ পেন। কয়টা শব্দ লাগলো? 4টা। আরবিতে কি লাগবে? হাজা কালামুন। দেখলেন, 2টা লাগলো, 4টা। এই জন্য আরবি লাইনে তর্জমা করেন বাংলায়। আমরা যেহেতু অনুবাদের অভিজ্ঞতা আছে, একটা পৃষ্ঠা যদি অনুবাদ করি, 100 পৃষ্ঠার একটা বইয়ের যদি অনুবাদ করি আরবি থেকে, তাহলে আমাদের কমপক্ষে 150 থেকে 200 হবে। 150 তো হবে,
তার বেশি হইতে পারে। কোন ভাষা সম্পর্কে এরকম নেন, এই একটা উদাহরণ দিলাম। তাহলে কোরআনে কারীম যে আরবি ভাষায়, আর কোরআনে কারীম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষায় কোরআনে কারীম নাযিল হয়েছে, 2 নম্বর বৈশিষ্ট্য। 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, সমস্ত রাসূলদের সেরা তিনি। তারপরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দূতের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনি কে? জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে, তিনি নিয়ে এসেছেন। নাযালা বিহি রূহুল আমিন, বিশ্বস্ত আত্মা রুহুল আমিন, রুহুল কুদুস, তিনি কোরআনে কারীম নিয়ে আসতেন। আর কোন জায়গায় নাযিল হয়েছে? সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নাযিল হয়েছে, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নাযিল হয়েছে। 5টা বৈশিষ্ট্য হইল কোরআনে কারীম নজুলের ক্ষেত্রে, নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে। কোরআনে কারীমের ক্ষেত্রে 6 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সবচাইতে উত্তম মাসে নাযিল হয়েছে। কোন মাসে নাযিল হয়েছে? শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কোরআন। জি, সবচাইতে উত্তম রাতে নাযিল হয়েছে। 7 নম্বর বৈশিষ্ট্য, সবচাইতে উত্তম রাতে নাযিল হয়েছে। ইন্না আনজালনাহু ফী লাইলাতিল কদরি, ইন্না আনজালনা ফী লাইলাতিন মুবারাকাহ। এই হচ্ছে কোরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস। হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীকে সম্বোধন বলছেন, আমি আল্লাহ তোমার সামনে বর্ণনা করব। কাসা ইয়াকুসু নাকুসু, যা মুতাকাল্লিমের সিগা, বর্ণনা করব। আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বহু বচন ব্যবহার করেছেন কোরআনে কারীমের বহু জায়গায়, এক বচনও রয়েছে কিন্তু বহু বচনে বেশি রয়েছে। বহু বচন ব্যবহার করা হয় আরবি ভাষায়, অন্যান্য ভাষায় তো সম্মানের জন্য, তাজিমের জন্য, কোন ব্যক্তিত্বের কোন সত্তার সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার করা হয়। যেমন আজকালকার রাজা বাদশারা বা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে বলছেন আমরা এই করতে চাইছি, অথচ উনি করতে চাইছেন। তো বলতে পারেন যে আমি এই করতে চাইছি, কিন্তু আমি এই করতে চাইছি, কিন্তু ওদের ভাষণে শুনবেন না। কি করতে চাইছি? আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা কেন বলছেন? এটা এই জন্য বলছি যে অনেকের সংশয়, তরজমা পড়তে গিয়ে অনুবাদকরা, বাংলা অনুবাদকরা 2 রাস্তা নিয়েছে। এক শ্রেণীর অনুবাদক রয়েছে যারা বহু বচন থাকলেও মানুষ সংশয়ে না পড়ে, সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা যারা গ্রামার বুঝে না আর রহস্য বুঝে না যে বহু বচন কেন কোরআনে ব্যবহার, সুতরাং এক বচন দেয়। যেমন আমি তরজমা করি, নাকুসু আছে, আমরা, হে নবী আমরা, শাব্দিক অর্থ। নাকুসু আলাইকা, আমরা তোমার সামনে কাহিনী বর্ণনা করব। আমরা, কিন্তু যদি আমরা বলি আরে আমরা আল্লাহ, আমরা তো আল্লাহ কয়টি আবার, ঠিক না? এই মূর্খ লোক, সাধারণ লোক বা যারা জানে না, গ্রামারে জানে না, মূর্খ বলছি না সবাইকে, বুঝবে না, যার ফলে আমি দিয়ে তরজমা করি। এইরকম বেশ কিছু অনুবাদক রয়েছে। আর কিছু লোক আছে না শাব্দিক অর্থ করবে। বেশ কিছু বাংলা অনুবাদ আছে যেগুলো শাব্দিক অনুবাদ করেছে, নাহনু নাকুসু, আমরা, আমরা দিয়ে তরজমা করছে। আমরা হলে পেরেশান হয়ে যাচ্ছে পড়ে। আর কত লোক জিজ্ঞেস করে যে একটা আয়াত পড়লাম, ইন্না আনজালনা, আমরা নাযিল করেছি কোরআন, ইন্না আনজালনা ফী লাইলাতিল কদর, আমরা কোরআন নাযিল করেছি কদরের রাতে। আরে কোরআন নাযিল করেছি আমরা, পেরেশান হয়ে যায় পড়ে, তাই না? তো এইরকম অনুবাদ ওর কারা করেছে? ওরা আবার একটু ভয় করেছে কি যে শাব্দিক অর্থ করি, যাতে এই রিস্ক না থাকে যে আমি বিকৃতি ঘটাইলাম। আছে বহু বচন আর তরজমা করলাম এক বচনের, এই সেন্সে তারা কি করেছে? শাব্দিক অর্থের পাবন্দি করেছে। কিন্তু সংশয় ফেলেছে ওই সব লোকদেরকে যারা আরবি ভাষা বুঝে না, অথবা আরবি ভাষার অলংকার বুঝে না, অথবা কেন বহু বচন ব্যবহার করেছে এর রহস্য বুঝে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস, আমি আল্লাহ তোমার সামনে বর্ণনা করব আহসানাল কাসাস, সর্ব উৎকৃষ্ট কাহিনী। বেমা আওহাইনা ইলাইকা হাযাল কোরআন, ওই ওহীর মধ্য থেকে যা তোমার প্রতি করা হয়েছে এই কোরআন। আওহাইনা ইলাইকা হাযাল কোরআন, যে ওহী আমি করেছি এই কোরআনের, সেই ওহীর মধ্য থেকেই আমি তোমাকে একটি সর্ব উৎকৃষ্ট সর্বোত্তম কাহিনী শোনাবো। অর্থাৎ কোরআনে কারীমেই তোমাকে এই কাহিনী শোনাবো, কোরআনে কারীমের বাইরে নয়। ওয়াইন কুনতা মিন ক্বাবলিহি লামিনাল গাফিলিন, যদিও, অধিকাংশ মুফাসসিররা এরকম তরজমা করে, যদিও। ওয়াইন ইন, তাহলে যদির মানেই থাকলো, শাব্দিক অর্থে থাকলো। ওয়াইন কুনতা মিন ক্বাবলিহি, যদিও তুমি এর পূর্বে হে নবী লামিনাল গাফিলিন, অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে, অজানা লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা জানতো না তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ওয়াইন কুনতা। আর কেউ কেউ বলছেন যে ইনটা আসলে ছিল ইন্না, ছিল মুখাফফাফ হয়েছে, মুসাক্কাল থেকে ইন্না ছিল, কি হয়েছে?
মুখাফফাফ ইন হয়েছে, এটাও আরবি গ্রামারে হয়। তাহলে কি হবে? ওয়া ইন্নাহু, আর কথা হচ্ছে এই যে কুনতা মিন কাবলিহি, ইতিপূর্বে তুমি কি ছিলে? যারা জানতো না তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না, তুমি জানতে না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে হে নবী মুহাম্মদ তুমি কিছুই জানতে না, মিনাল গাফিলিন, মানে তুমি কিছু জানতে না, জানা ছিল না। এই আয়াত থেকে কি স্পষ্ট হইল? যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীতের খবর রাখতেন না, জানতেন না। অতীতের খবর রাখতেন না তো আলেমুল গায়ব কি করে? আলেমুল গায়ব কাকে বলা হয়? যিনি অদৃশ্যের সব খবর রাখেন। কিন্তু বেরেলভি ফিরকা তারা বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আলেমুল গায়ব। আর যদি কেউ নবীকে আলেমুল গায়ব না বলে তাহলে সে ওয়াহাবি, সে হচ্ছে গোস্তাখে রসুল, রাসূলুল্লাহ কি বেয়াদব। অথচ বেয়াদব কে যে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কথা তো হাদিস তো আমরা বুঝি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কথা তো আমরা বেশি ভালো করে বুঝি না। কার কথা বুঝে? বুঝে ফেকার কথা বুঝি, কদিরের কথা, বেকায়ের কথা খুব বুঝি, ঠিক না? ওরা খুব আদব করলো, তাই না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেখানে আল্লাহ পজিশন দিয়েছেন সেখান থেকে নিচে নামানো যেমন ইমানের জন্য ঝুঁকি রয়েছে, ইমান চলে যেতে, তেমন ওপরে উঠালো ইমান চলে যাবে। বড় ওপরে উঠার গুমরাহিটা বেশি মারাত্মক। নিচে নামায় কারা? যারা বেদিন, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল নয়, তারা ধর্মের নামে কিন্তু নিচে নামায় না। বিধর্মী, নাস্তিক, ইত্যাদি, মানবরচিত বিধানে বিশ্বাসী, কোরআনে বিশ্বাসী নয়, ইত্যাদি, ওহীতে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী নয়, কবরের জীবনে বিশ্বাসী নয় হয়তো, অথবা গাফেল, ফাসেক, বেনামাজি, পাপিষ্ট, ওরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করা উচিত, আনুগত্য করা উচিত, তারা করে না, ঠিক না? বা আংশিক করে, আংশিক করে না, কিছু করে, কিছু করে না। আর বাড়াবাড়ি কারা করে? উপরে উঠায় কারা? ধর্মের নামে কিন্তু উপরে উঠায়, বিধর্মিতার নামে নবীকে উপরে উঠায়। যেখানে আল্লাহ পাক তাকে মর্তবা দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন, সেখান থেকে উপরে কারা উঠায়? যারা ধর্মের নামে গুমরাহ হয়েছে। আর ধর্মের নামে কেউ গুমরাহ হলে ওকে হেদায়েত করা বেশি জটিল। একটা বেনামাজিকে নামাজি বানানো আর একটা কবর পূজারীকে কবর পূজার মুক্ত করা, তৌহিদবাদী করা, দুটো দাওয়াত দিতে লাগেন, কোনটা তাড়াতাড়ি করতে পারবেন দেখে নেন, পরীক্ষা করে বুঝতে পারবেন। বেনামাজিকে একটা লোক মদ খায়, একটা লোক বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে আছে, জুয়াতে, হারাম খাওয়ায়, সুদ খাওয়ায় জড়িয়ে আছে, তাকে ইমানের দিকে নিয়ে, ইসলামের দিকে নিয়ে আসা অনেক সহজ। কারণ সে ভালো করে, একটা চোরকে, একটা ডাকাতকে ভালো করে জানে যে কাজগুলি ভালো করছে না, হারাম কাজ করছে। কিন্তু একজন লোক শিরিক করে, কবর মাজার পূজা করে, অথবা মিলাদ করে, মিলাদের বিদাত করে, ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের বিদাত করে, বলে যে এগুলি বিদাত, এগুলো শিরক, এগুলি ইসলামের নাই। বলতে যে তুমি ইসলাম জানো না, তুমি ইসলাম জানো, তুমি ওয়াহাবি, ঠিক না? আমি ঠিক ইসলাম জানি, আমরা সঠিক ইসলাম পালন করছি। বলবে না? বলবে না? কারণ ও জানছে যে আমি যে রাস্তা আছি ঠিক রাস্তায় আছি। কিন্তু চোর ডাকাত জানছে আর সুদখোর জানছে আমি ভুল রাস্তায় আছি, ও বুঝতে পারছে যে আমার রাস্তাটাই ভুল আছে। কি বলতে গিয়ে এতদূর পৌঁছিলাম? হ্যাঁ বলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমুল গায়ব ছিলেন না, অদৃশ্যের খবর রাখতেন না। কতটা রাখতেন? যতটা তাকে জানিয়ে দেওয়া হইতো। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা যখন জানিয়ে দেওয়া হলো তখন আর গায়েব গায়েব থাকলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জেনে ফেললেন, আল্লাহ জানিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, গোপন রাখেন। আর গায়েব, আলেমুল গায়েব বা গায়েব জানা মানে হচ্ছে গায়েবের কি চাবি নিজের হাতে থাকা, যখন ইচ্ছা তখন আমি পর্দা খুলে দেবো, কাশফ হয়ে যাওয়া আর জেনে নেবো। কাশফ মানে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। যে কাশফের বিদাত আবার শুধু বেরেলবিদের মধ্যে না, অন্য বেরেলবিদের ভাইদের মধ্যেও রয়েছে, ওদের যারা ভাই পাশাপাশি বাস করে তাদের মধ্যেও রয়েছে। কথা বুঝছেন না? পার্থক্য কি? যে বেরেলবি বলবে যে নবী আলেমুল গায়েব, আর এরা বলে নবী আলেমুল গায়েব না। আর বেরেলবিরা ওদের ভুল এখানেই ধরেছে যে নবী আলেমুল গায়েব না, নবী হাজির নাজির না, আর নবী মুখতারিকুল না। আর তাদের বুজুর্গানে দিন গাঙ্গুহি সাহেব, মক্কি সাহেব, আর অমুক সাহেব, তমুক সাহেব বলছে হ্যাঁ তারা জানিতেন গায়েব। শাহজালাল জানতে পারে, ইবনে বতুতা এসে আসামের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে, এই কিস্সা আছে। নবী জানতে পারেন না কিন্তু শাহজালাল জেনে নিল। কথা বুঝতে পারছেন আমার? এই ভুলটাই ধরেছে বেরেলবিরা ওর ভাইদের, যে ভাইদের সাথে তাদের দ্বিমত হয়েছে। আবার গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাই আবার একমত, মযহাব মানা ফরজ, এই ক্ষেত্রে একমত। ওদেরও যেই নাম, যে মযহাব, তারা ওই মযহাবের দাবিদার। কিন্তু এখানে গিয়ে একদল বলছে নবী আলেমুল গায়েব হাজির না, বলছে নবী আলেমুল গায়েব হাজির না। একদল বলছে কিয়াম করতে, একদল বলছে না কিয়াম করতে হবে না। বেরেলভি বলছে ঠিক আছে, নবীকে আলেমুল গায়েব মানলে না ভালো কথা, তো কাউকে মানিও না, তোমাদের বুজুর্গানের দিন কেমন করে আলেমুল গায়েব হয়ে গেল?
ও আবার কি করে জানতে পারলো যে জিদ্দা যাচ্ছিল হাজী সাহেবরা যেতে যেতে এখন জাপানি জাহাজ ডুবছে? সমুদ্রের খবর কি করে জানলো? মোবাইল ছিল যে সমুদ্র থেকে টেলিফোন আসছে যে আমরা ডুবতে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি উদ্ধার করো। তো কি করে জানলো গঙ্গুই সাহেব বা মহাজের মাক্কি সাহেব যে জাহাজ ডুবতে যাচ্ছে? আর দৌড় দিয়ে উড়ে ছুটে গেলেন, আর ছুটে গিয়ে একটা দিলেন ধাক্কা দিয়ে একবার জিদ্দার কিনারে লাগিয়ে দিলেন জাহাজকে, আর সহি সালামত হাজী সাহেবরা বেঁচে গেল। তা আলেমুল গায়েব হলেন না তারা? আমার কথা বুঝতে পারছেন না? হ্যাঁ। তো যদি রসুল সম্পর্কে আলেমুল গায়েবের আকীদা রাখা শিরকি আকীদা হয়, তাহলে অন্যের সম্পর্কে যে তারা আলেমুল গায়েব হয়ে যেতে পারে, তাদের সামনে কাশফ হয়ে যেতে পারে, জেনে নিতে পারে, অদৃষ্টের খবর জেনে নিতে পারে, এটা তো আরো বড় শিরক, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এই হচ্ছে তৌহিদের দাওয়াত, আর এই হচ্ছে সুন্নতের দাওয়াত, এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত, এই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের দাওয়াত, সালাফে সালেহিনের দাওয়াত, এই হচ্ছে আইম্মায়ে আরবা, ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক, আহমদের দাওয়াত, মুহাদ্দিসিনে কেরামদের দাওয়াত। এটা হচ্ছে দ্বীন, যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আলেমুল গায়েব নন, আল্লাহ ছাড়া কেউ আলেমুল গায়েব নন। আর আম্বিয়া রসুলগণের কাছে ওহী এসছে, নবী রসুলদের কাছে ওহীর মাধ্যমে তো কিছু গায়েব এসছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত চাইতে অনেক বেশি জানতেন। লাউ কুনতুম তা'লামুনা মা আ'লামু লাযাহিকতুম কালীলা ওয়া লাবাকাইতুম কাসীরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি যা জানি তা যদি তোমরা ওইভাবেই জানতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। তার বোঝা গেল যে নবী আমাদের চাইতে, ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক, আহমদ, আবু বকর, ওমর সবার চাইতে বেশি জানতেন না? জানতেন না? সবার চাইতে বেশি জানতেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তার কাছে গায়েবের চাবি আছে, সবগুলি জেনে নেব, এই ক্ষমতা ছিল না। এটা কার ক্ষমতা? একমাত্র আল্লাহ পাকের ক্ষমতা। যে আলিমুল গায়বি ফালা ইউযহিরু আলা গায়বি আহাদা ইল্লা মান ইরতাদা মিন রাসূল। তবে যেই রাসূলকে মনোনীত করেছেন গায়ব থেকে, আল্লাহ পাক কিছু জানিয়েছেন। গায়বের ঘটনা, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা, প্রাচীন যুগের ঘটনা আল্লাহ পাক জানিয়েছেন, সেজন্য জানতে পেরেছেন। এইরকমই যুলকারনাইনের ঘটনা, আসহাবে কাহফের ঘটনা, মুসার খাজিরের ঘটনা, ইত্যাদি ইত্যাদি, মুসা আলাইহিস সালামের গাভী জবাইয়ের ঘটনা, ফেরাউনের ঘটনা, আল্লাহ পাক এইরকমই জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত, দাজ্জাল যেসব গায়ব রয়েছে আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছেন। আর যেগুলি হুকুম, আহকাম, বিধি বিধান বিশেষ করে সেগুলি নবী আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। বেশ কিছু জিনিস হয়তো জানা নেই, যেগুলির প্রয়োজন নাই। ফিতনা ফাসাদ, আগামীতে কলহ বিবাদ হবে, ফিতনা ফাসাদ হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন। বেশ কিছু নাম ধরে ধরে জানতেন যে এই লোক শহীদ হবে, আর এই লোকের উপর জুলম হবে, আর কিছু নাবালকরা নেতৃত্বে আসবে, অযোগ্যরা নেতৃত্বে আসবে। জানতেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? এগুলো বেশ কিছু জিনিস জানতেন, কিন্তু এইগুলি ওইভাবে বিস্তারিত জানাবার প্রয়োজন। এগুলির সাথে ইসলামী জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, আকীদার সম্পর্ক নেই, ইবাদতেরও সম্পর্ক নেই, আখলাক, চরিত্র, হালাল হারামের সম্পর্ক নেই। সেই জন্য অনেক কিছু হয়তো গোপন রেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু সব কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বা সব কথাতে ক্ষমতা ছিল, এটা হচ্ছে শিরকি আকীদা। কোন মানুষকে আল্লাহ সব কথা জানিয়েও দেননি গায়বের, আর সব কিছুই জানার তার কাছে ক্ষমতা ছিল, চাবি ছিল, এটাও ছিল না। ওয়াইনদাহু মাফাতিহুল গায়ব, ওয়াইনদাহু মানে তার নিকটে, মাফাতি মানে কি? চাবি। মিফতাহুনের বহুবচন, চাবি। তার কাছে, আল্লাহর কাছেই চাবি রয়েছে। কিসের? আল গায়ব, গায়বের চাবি রয়েছে। লা ইয়ালামুহা ইল্লাহু, তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না গায়ব। কোরআনে কারীম এত স্পষ্ট, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন লাউ কুনতু আলামুল গায়ব, আমি যদি গায়ব জানতাম। কোরআনে আল্লাহ বলছেন নবীকে, আর কোরআনের ভাষায় নাযিল হচ্ছে, এটা হাদিসের ভাষা শোনাচ্ছে না। আল্লাহ পাক বলছেন যে হে নবী বলো, লাউ কুনতু আলামুল গায়ব, আমিও যদি গায়ব অদৃশ্য সবকিছু জানতাম, যে তায়েফ গেলে কি ক্ষতি হবে, আর ওহদেও 50 জন নেমে যাবে, এদেরকে যদিও নিযুক্ত করি, সুতরাং এদেরকে নিযুক্ত করা হবে না, আমাকে নিজেই ওখানে থাকতে হবে, এসব যদি জানতাম, লাস্তাকসারতু মিনাল খায়র, তাহলে অনেক কল্যাণ একত্রিত করে নিতাম, সঞ্চয় করে নিতাম। আর ওমা মাসানিয়া সু, আর কখনো আমাকে অনিষ্ট স্পর্শ করতে পারত না, কখনো বালা মুসিবত বিপদ আপদ আসতো। ইয ক্বালা ইউসুফ লিআবিহি, এখন আল্লাহ পাক ঘটনা বর্ণনা করা শুরু করেছে। এ আহসানুল কাসাস, সবচাইতে চমৎকার কিসসা কোরআনে কারীমের আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন এখানে। ইয ক্বালা ইউসুফ লিআবিহি, স্মরণ করো যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন তার পিতাকে। তার পিতার নাম কি? ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, তিনিও নবী ছিলেন আল্লাহ পাকের। ইয়া আবাতে, হে আব্বা জান, ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কওকাবা, আমি দেখছি 11টি তারকাকে, ওয়াশ-শামসা ওয়াল কামার, আর সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। দেখছি মানে স্বপ্নে দেখছি, রাআইতুহুম ফিল মানাম, স্বপ্নে দেখছি।
রাআইতুহুম লি সাজিদিন, এসবকে দেখছি যে আমাকে সেজদা করছে, এসবকে দেখছি যে লি সাজিদিন, আমাকে সেজদা করছে, আমার সামনে সেজদায় অবনত হয়ে রয়েছে, ঝুঁকে রয়েছে। সেজদা করার অর্থ আমার অনুগত হবে, আমাকে আল্লাহ পাক নেতৃত্ব দেবেন আর আমার অনুগত হবে, আমার উপর জুলম অত্যাচার করবে, তারপর আমার সামনে অনুগত হয়ে হাজির হবে, হ্যাঁ, আমার শরণাপন্ন হবে। 11টি তারকা, 11টি তারকা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? 11 ভাই আর 11 বাকি, তারা টোটাল 12 ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আর 12 ভাইয়ের কথা, মুসা আলাইহিস সালামের জামানা তো 12 বংশ ছিল, ওই 12 ভাই থেকে 12 বংশ ছিল। এই জন্য 12 বংশের জন্য এক বংশকে আর এক বংশ, এক গোত্রকে আর এক গোত্রের যাতে করে ঝর্ণাতে পানি না নিতে যেতে হয়, সেই জন্য ওই লোহিত সাগর পার করে ফেরাউন ধ্বংস হলো ডুবে, মুসা আলাইহিস সালাম তার বনি ইসরাইল বংশধরকে নিয়ে যে সমুদ্র পার হয়ে আসলেন, পানির প্রয়োজন হইল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পানির ব্যবস্থা করে 12টি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে। ওয়াকাত্তানাহুম ইসনাতাই আশারাতা আসবাতান উমামা, 12 ভাগ বিভক্ত আল্লাহ পাক রব্বুল এই গোত্রকে করেছেন। আর তাদের জন্য ফানফাজারা মিনহু, কোরআন কারীম আয়াত পড়েন হাফেজ সাহেব, ফানফাজারা মিনহু ইসনাতা আশারা আইনা, আইনান ঝর্ণা। জি, ফানফাজারা মিনহু, আল্লাহ পাক বললেন আনিজরে বিআসাকাল হাজার, পাথরে কি করো, বাড়ি মারো, পাথরে আঘাত করো। ফানফাজারা মিনহু ইসনা আশারা আইনান, সেখান থেকে 12টি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। এই যে 12 ভাই তারা ছিল, আর 12 ভাই থেকে 12টি গোত্র, শাখা শাখা গোত্র বংশ হয়েছে। তো একজন ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর বাকি 11 জন, এই 11 জনের একজন আপন ভাই সহোদর ভাই ছিলেন, আর বাকি 10 জন এরা ছিল বৈমাত্রীয় সৎ ভাই। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎ ভাইরা হিংসা করেছিল, এটা থেকে কি সৎ ভাইয়ের হিংসা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়? তারা কোন কালে হিংসা করেছিল আর এইরকম হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, এতে থেকে কি জায়েজ হয়ে যায় যে কোরআনে আল্লাহ যেহেতু বর্ণনা করেছেন সেই জন্য হিংসা করা জায়েজ সৎ ভাইয়ের নাকি? না, কখনো বোঝায় না। বরং এ থেকে এর বিপরীত বোঝা যায় যে তারা হিংসা করে কত ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত হইল, হ্যাঁ, জালেম সাব্যস্ত হইল। আত্মীয়তা দেখেন জুলুমগুলো কি কি করেছিল, এই জুলুমগুলো শোনেন। এই ভাইরা আত্মীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করলো, আত্মীয়তা সম্পর্কে কি করলো? বিচ্ছিন্ন করলো। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জাহান্নামী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তারা যদি তওবা না করতো তো জাহান্নাম। তওবা করেছে তারা পরে, হ্যাঁ, আর আগে থেকে যখন এই পাপে লিপ্ত হয় তখনই তারা সংকল্প করেছে যে একে মেরে দেবো, মেরে দেওয়ার পর আমরা তওবা করে নেব। এরকমও অনেক বদমাইশ আছে, তাই না? আজকে চুরি করিনি, তারপর তওবা করে নেব। আজকে গাছের ফলগুলো ভালো বড় বড় আম আছে, পেড়ে খেয়ে নি, লিচু পেড়ে খেয়ে নি, তারপর তওবা করে নেব। ফিল্ম দেখে নি আর হজটা করে নি, তওবা করে নেব। আজকাল অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এরকম না। এখানকার প্রবাসী যারা বেনামাজি, আধা নামাজি হয়ে আছে, আরে কিছু করি, এখন বিয়ে শাদী করিনি, এখন কিছু পাপ টাপ করি আর তারপর তওবা করে নেব। আবার আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিই, যখন শ্বশুর হয়ে যাবো তখন ভালো করে তওবা করে নেব। শ্বশুর যতদিন হয়নি ততদিন ও দাড়িও রাখে নাই, ততদিন ও বিড়ি সিগারেটও খাচ্ছে, ততদিন ঠিকভাবে নামাজও পড়ায়, শ্বশুর হয়ে গেছে। এখন কি খারাপ লাগে, জামাই এসে দেখে যে শ্বশুর নামাজ পড়েন না, এটা চলে না? তওবা করতে হবে। তা আল্লাহর ভয় তওবা করলো না জামাইকে লজ্জা করে তওবা করলো? জামাইয়ের ভয় বা জামার চক্ষু লজ্জায় তওবা করলে এই তওবা কবুল হবে নাকি? আর এই তওবার উপর কোনো সওয়াব পাবে, প্রতিদান পাবে আল্লাহর কাছে? তওবা ইবাদত, সুতরাং আল্লাহর জন্য সেটা করতে হয়, মানুষের জন্য নয়, কারো চক্ষু লজ্জায় নয়। কি বলছিলাম? আসল বিষয় হিংসা। এতে যে অন্যায়গুলি করেছিল, আত্মীয়তার সম্পর্ক, লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা কাতিউন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে, লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা, জান্নাতে যাবে না, তার মানে জাহান্নামে যেতে হবে। সে চিরকাল নাই হোক, কিন্তু দীর্ঘকাল যেতে হবে। হিংসা করেছিল, হিংসা করা কাবির। হিংসা মানুষের নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়, ইয়াকুল হাসানাত খেয়ে ফেলে, নেকিকে খেয়ে ফেলে। জি, যেমন আগুনে খড়কুটো আর লকড়ি কাঠিকে আর কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে। আর কি অপরাধ করেছিল দেখি আপনাদের ব্রেন, এই ঘটনাটা কিছুটা তো জানাই আছে। কি অপরাধটা করেছিল? কূপে ফেলেছিল, জুলুম করেছিল। হ্যাঁ, এই জুলুমের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভাই সে সৎ ভাই হোক, ভাই তারপরে এই জুলুম করলো, আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে, দয়া নেই মায়া নেই, নির্মমভাবে তাকে কূপে ফেলে দিল। ঠিক, ওই তো জানতে পারলেন। আর কিছু, আর কোন অপরাধ? বাপকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধ, উকুকুল ওয়ালিদাইন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে 3 শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না, তার মধ্যে এক হচ্ছে আল আকুল ওয়ালিদাইহি, বাপ মার নাফরমান জান্নাতে যাবে না। ঠিক কিনা? বাপ মার কত কষ্ট দিয়েছে,
কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি চলে গেছে। ইন্নামা আশকু বাসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ ওয়া আ'লামু মিনাল্লাহি মা লা তা'লামুন। কত কষ্ট। ওয়া বিয়াদ্দাত আইনাহু মিনাল হুজনি ওয়া হুয়া কাযীম, সব কথা এই সূরায় রয়েছে। তাহলে একটা অপরাধ মানুষকে অনেক অপরাধ করতে বাধ্য করে, এক গুনাহ বহু গুনাহ টেনে নিয়ে আসে। এই কথার ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে। এই জন্য কখনো একটা গুনাহ করবেন না। একটা অপরাধ করলে অনেকগুলি অপরাধ করতে হয়। একটা অপরাধ করেছেন, সেই অপরাধকে ঢাকার জন্য মিথ্যা কথা বলতে হয়, তারপরে ছলচতুরি করতে হয়, বিভিন্ন রকমের কথার আশ্রয় নিতে হয়, এই করতে হয় সেই করতে হয় ইত্যাদি, কত রকমের পাপ করতে হয়। এই জন্য যারা ধর্ষণ করে সাধারণত কি করে? খুন করে। ধর্ষণকারী, জেনাকারী, খুনি, এইভাবে দেখবেন যে যে কোনো পাপ করেন কয়েকটা পাপ করতে হয়। যারা ফিল্ম দেখছেন, নামাজ পড়ছেন না, বাপ মা জিজ্ঞেস করছে, বিদেশে থাকেন, বাপ মা জিজ্ঞেস করছে যে কি বাবা ভালো আছো তো, মক্কা মদিনার দেশে আছো বাবা, পবিত্র দেশে তোমরা আছো, নামাজ ঠিক করে পড়ছো, আপনি ঠিক করে নামাজ পড়েন না। হ্যাঁ, ওগুলো সব চিন্তা করবেন না। সৌদি আরবে আছি, মক্কা মদিনার দেশে, আবার নামাজ পড়বো না আব্বা, কি করলেন? এত নামাজ ঠিক করে পড়েন না। আর তারপরে মিথ্যা কথা বাপকে বলছেন, ধোকা দিচ্ছেন। মান গাশানা ফালাইসা মিন্না, যে মুসলিমকে ধোকা দেয় সে নবীর উম্মত না। কতগুলি পাপ করলেন। তো প্রত্যেকটা পাপের ক্ষেত্রে কয়েক পাপ করতে হচ্ছে, কয়েক পাপ করতে হচ্ছে। যারা মানুষকে ঠকে কয়েক পাপ করে, কত রকমের ধোকাবাজি করে। তো এই 11টি তারকা মানে 11 ভাইকে দেখছেন। আর শামস আল কামার, শামস থেকে ইঙ্গিত করা, শামস যেহেতু মুয়ান্নাস স্ত্রীলিঙ্গ, মায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার এই মা, সৎ মা খালা ছিল, মায়ের ইন্তেকাল হয়ে গেছিল ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আর তারপরে তার খালাকে বিয়ে করেছিলেন তাফসীরকাররা বলছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। আর খালাও আল খালা বিমানজিলাতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই হাদিস রয়েছে যে খালা হচ্ছে মায়ের মর্যাদায়। আর তা যদি আবার বাপের সংসারে চলে আসে, বাপের স্ত্রী হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের দেশাচার তো তাকে কি বলা হয়? মাই বলা হয়, যদিও সেটা আসলে মানা। অল কামার, আর চাঁদ বলতে বাপকে বোঝানো হয়েছে। তারপরে চন্দ্রের চাইতে সূর্যের আলো এবং সূর্যের ক্ষমতা বেশি, ঠিক কিনা? সূর্যের তাপও রয়েছে আর আলো রয়েছে, আর চন্দ্রে তাপ নেই কিন্তু আলো আছে, যথেষ্ট আছে। ওই রকমই বাপের চাইতে মায়ের মর্যাদা বেশি, বাপের চাইতে মায়ের মর্যাদা বেশি। রাআইতুহুম লি সাজিদিন, তাদেরকে দেখছি যে আমাকে সিজদা করেছে। আব্বা দেখেন, বাপ হিংসা করেন না। বাপ তো দেখছি সিজদার ক্ষেত্রে সূর্য চন্দ্রের কথাও তো বললেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, বললেন কি বললেন না? কিন্তু বাপের তো এটা হিংসা হলো না, যারে এর কি করতে চাই রে, কিন্তু বলছে যে আমরাও তার সামনে নাকি অনুগত, মানে আমরা সেখানকার নাগরিক হব আর সেখানকার শাসক কে হবেন? ইউসুফ আলাইহিস সালাম। এটা এর মানে এই না যে বাপ সিজদা করেছে আর মা সিজদা করেছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম, এই কথা নয়। সিজদা করা মানে ঝুঁকে যাওয়া, অনুগত হওয়া। আর নাগরিক শাসকের অনুগত, আপনি চান আর না চান আপনাকে অনুগত হইতে হবে, আপনাকে মানতে হবে দেশের আইন কানুন। বাপ হিংসা করলো না, বাপের অন্তরে হিংসা আসলো না, বরং হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন, আরো দরদি হলেন, শঙ্কিত হলেন যে এই কথা যদি জানতে পারে এই ভাইরা তাহলে এর ক্ষতি করে ফেলবে। ইয়া বুনাইয়া কালা, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, ইয়া বুনাইয়া, হে প্রিয় সন্তান, লা তাকসুস রুইয়াকা আলা ইখওয়াতিকা, তোমার এই স্বপ্ন বর্ণনা করিও না আলা ইখওয়াতিকা, তোমার ভাইদের সামনে, তোমার ভাইদের সামনে এই ঘটনা বা এই তোমার স্বপ্ন বর্ণনা করিও না। ফায়াকিদু লাকা কাইদা, না হলে কি করবে? তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, চক্রান্ত করবে তোমার ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য। ইন্না শাইতান লিল ইনসানি আদুউম মুবিন, এই কথা বললেন না যে আমার ছেলেরা অবাধ্য, ছেলেরা শয়তান। ছেলেদেরকে শয়তান বলবেন না, হাদিসে নিষেধ আছে। ছেলেকে শয়তান বললে শয়তান হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের অনেক মুসলিম ভাইরা ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে যান, তরবিয়ত করতে যান না, গাল দিতে গিয়ে শয়তান, ইবলিস হয়ে গেছিস তুই। না না, কখনো ইবলিস আর শয়তান বলবেন না, ইবলিস হয়ে যাবে। ওই যে আমি যখন ইবলিস হয়ে গেছি, আমার বাবা আমাকে ইবলিস শয়তান বলছে, তো আর কি, শয়তান তো হয়েই গেছি, ঠিক না? হ্যাঁ, এক তো বিদ্রোহী হয়ে যাবে। তারপরে জিন শয়তান সুযোগ পাবে যে তোকে তোর বাপ শয়তান বলেছে রে, তোর মা তো তোকে শয়তান বলেছে, তো তুই আর থাকবি কেন, আর ভালো তুই শয়তান হয়ে যা। ওইদিকে শয়তানও তখন সুযোগ পেয়ে যাবে, ফ্যাসিলিটি পেয়ে যাবে। এই জন্য কখনো ছেলে মেয়েদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে এই রকমের গাল দেবেন না। আর এ কথাও বলবেন, বদ্ধও বলবেন না যে ধ্বংস হা, মরিস কেন, ফিরে এসছিস কেন, মরে যেতে তো ভালো হইতো। কিন্তু আসলে কি ভালো হইতো? মরে যাওয়ার খবরটা যদি আসতো তাও কি অবস্থাটা হইতো মা বাপের। কিন্তু বেকুবের মতো বলে যে তুই ফিরে এসছিস, হ্যাঁ আমরা তো ভাবছি তুই মরে গেছিস, আর মরে গেলেই ভালো ছিল। ভালো ছিল অন্তর থেকে বলছেন না, কিন্তু ভাষাটা কেন এত খারাপ? জি,
এটা তরবিয়তের ভাষা না, শাসনের ভাষা না, বরং হেদায়েতের দোয়া দেবেন, হেদায়েতের দোয়া দেবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করেন, বাপ মাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন, ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন। আমাদেরও হেদায়েতের প্রয়োজন রয়েছে, আমাদেরও সংশোধনের, বাপ হিসাবে মা হিসাবে সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এমন নয় যে শুধু আপনার ছেলে মেয়েদের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আপনি আপনার যৌবন লাইফ, ওই বাচ্চাটার বয়সে আপনি কেমন ছিলেন আপনার কথা চিন্তা করেন তো দেখি। তার মানে এই নয় যে ওই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন। হয়তো আমার বাপ, আপনার বাপ ওইভাবে যত্ন নেয়নি বা খেয়াল করেনি, আপনি পাপে লিপ্ত ছিলেন, সেই জন্য পাপের জন্য আপনার ছেলে মেয়েকে ছেড়ে দিতে বলছি না। কিন্তু মানে এক শ্রেণীর আবার এক মূর্খরা রয়েছে যে আমরাও তো এককালে এরকম গান বাজনা শুনেছি, আমার ছেলেটা যদি ইন্টারনেটে খারাপ কিছু দেখলে এমন কি হলো, সেও বড় হয়ে ঠিক হয়ে যাবে যেমন আমি বড় হয়ে ঠিক হয়ে গেছি। এটাও ভুল, আবার এটাও ভুল। আরে আমি ভুল করেছি, আমার বাপ ভুল করতে পারে, আমার মা ভুল করতে পারে, সেজন্য আমি বাপ হিসাবে ভুল করব আর আমার স্ত্রী ভুল করবো, এটা নয়। আমাদেরকে সংশোধন করতে, আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হবে। ছেলেদেরকে একেবারে লাগামহীন ছেড়ে দেবেন না, আর এমন কোনো খারাপ ভাষা ব্যবহার করবেন না যেগুলি ছোট থেকে শিখেছে। ওদের ভাষা আপনার চাইতে তখন খারাপ হবে ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে, আর এমনি নিজেরাও খারাপ হবে। হেদায়েতের দোয়া করবেন, সংশোধনের দোয়া, আল্লাহ তোমার ইসলাহ করুক, আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুক, আল্লাহ তোমার ভালো করুক, আল্লাহ তোমাকে বুঝার তৌফিক দিক। আর তার মধ্যে যদি কিছু গালমন্দ অশ্লীল কথা না থাকে আর গালমন্দ থাকে, মানে শাসনের জন্য শাসনমূলক, তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এমন কিছু না হয় যার কুফল তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইন্না শয়তান আলিল ইনসান আদু মুবিন, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। আদু মুবিন, শয়তানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কার ভাষায়? ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভাষায় স্পষ্ট বা প্রকাশ্য দুশমন বা শত্রু বললেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। শয়তান এই পাপগুলি করায়, পাপের জন্য প্ররোচিত করে। সুতরাং শয়তান এখানে সুযোগ নেবে, যেমনই তোমার সৎ ভাইরা শুনতে পাবে যে এইরকম স্বপ্ন ইউসুফ দেখেছে, তার মানে তার গোলামি করতে হবে, তার সামনে আমাদেরকে ঝুঁকতে হবে, অথচ আমরাই হচ্ছি বড়, সে বয়সে ছোট, তাহলে একে রাখবো না, একে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব। সুতরাং ওই সব কিছু ঘটবেই না। কিন্তু আল্লাহ যদি বিদায় না করতে চান, আপনি বিদায় করতে পারেন। এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা নেই যে আপনি দুটো ছেলে মেয়ে নেওয়ার পরে আপনি বাকিগুলোকে বিদায় করে দিতে, তুই আসবি না, খবরদার, আর দরকার নাই, তুই আসবি না, আর ছেলে মেয়ে আসবি না। হ্যাঁ, প্রথম কথা, বাচ্চা ধরতেই দিব না, পেটে আসতেই দিব না, আর যদি চলে আসে তাহলে অ্যাবর্শন করে নষ্ট করিয়ে দিব হসপিটালে নিয়ে গিয়ে। আর খুব চলছে, এটা খুব চলছে আজকাল। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলি সম্পর্কে মাঝে মাঝে লেখা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহ, এই পাপের আড্ডাখানা। এই জালেম ডাক্তার আর নার্সেরা এই পাপে লিপ্ত রয়েছে, এই হারাম রিজিক খাচ্ছে তারা করে। তাদের অধিকাংশ রোগী হচ্ছে এই রোগীগুলি, পেটে বাচ্চা ধরে গেছে, বাচ্চা নেবে না, সুতরাং তাদের কাছে যাচ্ছে, মোটা অঙ্কের পয়সা নিচ্ছে তারা, আর সে অ্যাবর্শন করছে, জি, বাচ্চা নষ্ট করছে। যেসব ছেলে মেয়েদেরকে দাফন করে দেওয়া হয়েছে, মেরে দেওয়া হয়েছে, দুনিয়ায় আসতে দেওয়া হয়নি, কিয়ামতের দিনে তাদেরকে আল্লাহ পাক হাসরের মাঠে হাজির করবেন আর জিজ্ঞেস করবেন ওই ছেলে মেয়েগুলোকে যাদেরকে পৃথিবীতে আসতে দেওয়া হয়নি, খুন করে দেওয়া হয়েছে, অ্যাবর্শন করে নষ্ট করা হয়েছে, বিআইয়ে জামিন কতিলাত, কি অপরাধ করেছিলে তুমি যে তোমাকে খুন করেছিল তোমার বাপ, তোমার মা, অ্যাবর্শন করেছিল, তোমাকে দুনিয়াতে আসতে দেন, কোন অপরাধটা আগে থেকেই করে দিয়েছিলে, পেটে আসতেই করে দিয়েছিলে, সেজন্য তোমার মা তোমাকে আসতে দেয়নি, তোমার বাপ দুনিয়াতে আসতে দেয়নি। জিজ্ঞেস করবে বাপ মাকে সামনে, আসামিকে দাঁড় করে। হ্যাঁ, এদের জিজ্ঞেস করা হয়, মাসুম শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, বাচ্চাদেরকে যারা দুনিয়া ভূমিষ্ঠ হয়েছে আর তারপরে মেরে দিয়েছে, যেমন জাহিলিয়াতের যুগের কাফের মুশরিকরা অনেকে মেরে দিত, আর যারা পেট থেকে নষ্ট করে দিচ্ছে অথচ বাচ্চা ধরে গেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এইরকম ওইসব লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যারা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে নিয়েছে, স্থায়ী বন্ধ করে নিয়েছে, না দুটো হয়ে গেছে আর কোর্স পুরা হয়ে গেছে, আর একটু নেব না। আমি ওইসব ভাই বোনদেরকে বলি যে আপনাদের কাছে 1 কোটি টাকা থাকে, আর তারপরে যদি, অল্প করে বললাম, যদি সারা পৃথিবীর জমিন দিয়ে দেওয়া হয়, সবকিছুই দিয়ে দেওয়া হয়, তারপরেও যদি আপনাকে অফার করা হয় আর 1 লাখ টাকা আছে নেবেন, তো কোনো মানুষ আছে যে না, না নেব না, যথেষ্ট হয়ে গেছে? আছে কেউ? 1 কোটি টাকা মাশাআল্লাহ সৌদি আরব থেকে ইনকাম করে নিয়েছেন, আর তারপরে কি অফার করছে যে শেষখানে আপনার একটা বোনাস আছে, সার্ভিস বেনিফিট আছে, 1 লাখ টাকা আছে, নেবেন না নেবেন না? কি বলবেন? যে না না, 1 কোটি রিয়ালের মালিক হয়ে গেছে বা 1 কোটি ডলারের মালিক হয়েছে, আর দরকার নেই। আছে কোনো মানুষ, কোনো মুসলিম আছে এরকম? ধনের ক্ষেত্রে নেই, কিন্তু ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে 1টা হলো, 2টা হলো, 2টো হয়ে গেছে, ব্যাস যথেষ্ট। আর যদি খোলা রাখে তো পরপর যদি দুটো তিনটা মেয়ে হয়ে গেছে একটা ছেলের আশায়,
ছেলের আশায়। বেশ কিছু ভাইদেরকে এরকম জানি, ছেলের আশাতে 3 নম্বর বা 4 নম্বর পর্যন্ত গিয়েছে। প্রথম মেয়ে হয়েছে, দ্বিতীয়টা মেয়ে হয়ে গেল, রে যাক আর একটা ছাড় দে, দেখি যদি আল্লাহ দেয় একটা, হ্যাঁ যদি একটা আসে, একটা ছেলে আসে। 3 নম্বর গেল, ম্যাক্সিমাম 4 নম্বর, না আর পারা যাবে না, আর পারা যাবে না। আশা করে আরো ভুল হচ্ছে, আশা করে ভুল হচ্ছে, মেয়ে চলে আসছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটা হিন্দুদের কথা বলছি না, এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা বলছি না। ওরা চালাক, ওরা বলছে মুসলিম তোমরা সংখ্যা কমাও, তোমাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের ভয় লাগছে। বুঝতে পারছেন না? ওরা বলছে আমাদের হিন্দুরা এখন প্রচার চালাচ্ছে যে বেশি বেশি বাচ্চা জন্মানো হলে 50 বছর পরে ভারত মুসলমানদের হাতে চলে যাবে, কারণ গণতান্ত্রিক দেশ, তো ভোটের সংখ্যা মুসলমানদের বেশি হয়ে যাবে, তখন আরে মুসলিমদের হাতে চলে যাবে নেতৃত্ব। সুতরাং সাবধান, 50 বছর মধ্যে এই দেশের অবস্থা পাল্টে যাবে। খবরদার তোমরা বেশি বেশি বাচ্চা নাও, আর মুসলিম মহিলা হাসপাতালে আসলেই শেষ করে দাও, আর যেন বাচ্চা না হয়, এমন কিছু করে না যেন আর বাচ্চাই না ধরে। জি 2টো হয়ে গেছে, শেষ করে দাও। খুব চলছে, খুব ষড়যন্ত্র চলছে, সাবধান। মুসলিমদের সন্তান কমাও আর অমুসলিমদের সন্তান বাড়াও, যাতে করে ঠেকানো যায় মুসলিমদেরকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শয়তানের চক্রান্ত, মানুষ শয়তান আর জিন শয়তানের চক্রান্ত থেকে আমাদের হেফাজত করেন। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ওয়া কাযালিকা ইয়াজতাবিকা রাব্বুকা ওয়া ইউআল্লিমুকা মিন তা'ওয়িলিল আহাদিস ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহু আলাইকা ওয়া আলা আলি ইয়াকুব কামা আতাম্মাহা আলা আবাওয়াইকা মিন ক্বাবলু ইব্রাহিম ওয়া ইসহাক ইন্না রাব্বাকা আলিমুন হাকীম। এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কয়েকটি নিয়ামত, অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। ইয়াকুব আলাইহিস সালামেরই কথায় এগুলি। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম প্রথম ছেলেকে ইউসুফকে সতর্ক করলেন, দেখো এই স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করিও না, তোমার ভাইয়েরা যদি শুনতে পায় তাহলে তোমাকে রাখবে না, মেরে দিবে তোমাকে, তোমার ক্ষয়ক্ষতি করবে, কারণ শয়তান লেগে আছে। শয়তান ওদেরকে কুমন্ত্রণা দেবে যে এ তো আগে বেড়ে যাবে রে, যে এর ক্ষয়ক্ষতি কর না, একে মেরে দে। তারপরে উল্লেখ করো কাযালিকা ইয়াজতাবিকা, এইভাবেই তোমাকে মনোনীত করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। ইয়াজতাবিকা মানে মনোনীত করবেন। ইজতিবা আর ইস্তিফা এই দুটোর মানে হচ্ছে চয়ন করা, বাছাই করা, মনোনীত করা। এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের দেশের আলেম ওলামার কি বলে? আহমদে মুজতুবা, মোহাম্মদে মুস্তাফা। তো মুজতবা মানে হচ্ছে মনোনীত, আর মুস্তাফা মানে হচ্ছে মনোনীত। ইস্তাফা মানে চয়ন করা, আর ইজতিবা মানে হচ্ছে মনোনয়ন করা বা চয়ন করা, বাছাই করা। ওয়া কাযালিকা ইয়াজতাবিকা, আর এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হে ইউসুফ তোমাকে মনোনীত করবেন। রব্বুকা তোমার রব মনোনীত করবেন কি জন্য? নবুয়তের জন্য, নবী বানাবেন তোমাকে, হ্যাঁ নবুয়তের জন্য। ওয়া ইউআল্লিমুকা মিন তা'ওয়িলিল আহাদিস, এবং তোমাকে শিখাবেন আল্লাহ মিন তা'ওয়িলিল আহাদিস। আহাদিস মানে আহাদিস রুইয়া, স্বপ্নের বিবরণ শিখাবেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখাবেন। তা'ওয়িল আহাদিস মানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তাহলে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর একটি অনুগ্রহ হচ্ছে যে তাকে আল্লাহ নবী বানাবেন। এই সুসংবাদের ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ওহীর মাধ্যমে জানতেন যে আমার সন্তানদের সিলসিলায় কি হবে? নবী হবে, ইউসুফও নবী হবে। আর তাকে স্বপ্নের জ্ঞান আল্লাহ দেবেন। এরা বোঝা গেল যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা বিবরণের জ্ঞান সকলের কাছে থাকে না, বরং অল্প স্বল্প কিছু লোকের কাছে থাকে। আর এ হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বিশেষ দান। এক একজনের মধ্যে এক এক প্রতিভা থাকে, এক একজনের মধ্যে এক এক প্রতিভা থাকে। কিছু লোক আছে দেখবেন যে প্রাকৃতিকভাবে তার মধ্যে কাব্য রচনার প্রতিভা আছে। ও কথা বললেই তার কথায় ছন্দ তৈরি হয়ে যায়, কথা বললে কি হয়ে যায়? ছন্দ তৈরি হয়ে যায়। ও প্রতিভা আছে, ক্লাস 5 পড়া, আর সুন্দর সুন্দর শের শায়রি করছে, কবিতা রচনা করছে। আর একজন MA পাস করার পরে বলেন যে 2টো লাইন আপনি কবিতা বানিয়ে দেন, ওর ক্ষমতা নেই। এটা তার কাব্য রচনার প্রতিভা। কারো বক্তব্য করার প্রতিভা আছে, সে অল্প পড়েছে কিন্তু বলতে যা তার এলেম আছে ওর চাইতে 4 গুণ বলতে পারে, বাকপটু। হ্যাঁ, এটা অনেক সময় আবার রিস্কি, মানে যা জানে তার চাইতে অনেক বেশি বলে, তখন ভুল বেশি করে। আর এইরকম বেশ কিছু মুফতি আজকাল সমাজে পাবে, বলে বেশি আর ফতোয়াও বেশি দেয়। এটা আবার ভুল জিনিস। যতটা বললেন এল মোতাবেক বলেন, আর ফতোয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক সাবধান হন। যা বলবেন একটু জেনে শুনে বলবেন, একটু কনফার্ম হয়ে, হ্যাঁ নিশ্চিত হয়ে বলবেন। এমন নয় যে ফতুয়া দিলে বড় শেখ বা বড় আলেম হয়ে যাব আর বড় বক্তা হয়ে যাব, এগুলি মারাত্মক। ওয়ায়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইক, এবং আল্লাহ পাক তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান তোমার ওপর। ওয়া আলা আলি ইয়াকুব, আর ইয়াকুবের বংশধরের ওপর, তোমার ওপর হে ইউসুফ আল্লাহ নিয়ামত পূর্ণ করতে চান। প্রথম ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেছেন এই জন্য যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক কি করবেন? দুনিয়ার নিয়ামত, নেতৃত্ব দেবেন, মিশরের ক্ষমতা দেবেন।
আর মিশরে ক্ষমতা ভাই পেয়েছে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেয়েছে, সেই জন্য এই সুবিধা কিছুটা ভোগ করতে পারলো, তার ভাইরাও সৎ ভাইরাও ভোগ করতে পারলো। আর তারপরে বৃদ্ধ বাপ মাও সেখানে চলে গেলেন, আর সসম্মানে সেখানে সবাই ইজ্জতের সাথে আর সচ্ছলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করলেন। যেখানে এরা ছাগল চড়া লোক ছিল, অভাবী লোক ছিল। হ্যাঁ, সামদেশে যখন বসবাস করতেন বনি ইসরাইল, তখন তারা বড় অভাবী লোক ছিল। বকরি ছাগল চড়া তাদের কাজ ছিল, আর কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করা, এই সব কাজ ছিল তাদের। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নেতৃত্ব পৌঁছে দিলেন, যেটাকে এখানে নিয়ামত বলা হয়েছে। তো নেতৃত্ব আল্লাহ পাকের নিয়ামত যদি তার সৎ ব্যবহার করা হয়, আর যদি তার অসৎ ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের আযাব। মনে রাখবেন, এই নেতৃত্বের যদি হক আদায় করে তাহলে তার জন্য আল্লাহ পাক আরশের স্পেশাল ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। 7 প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক কোথায় ছায়া দেবেন? আরশের নিচে, তাই না? সাবআতুন ইউযিল্লুহুমুল্লাহু ফি যিল্লিহি ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুহু, যেই দিন আল্লাহ পাকের স্পেশাল ছায়া ছাড়ার কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম নম্বরই কার কথা বলেছেন? ইমামুন আদিলুন, ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাহলে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া আল্লাহ পাকের নিয়ামত, ভালো নিয়ামত, যদি সেটার ব্যবহার ভালো হয় তাহলে। আর সেটার ব্যবহার যদি খারাপ হয়, ক্ষমতা পেয়েছি সুতরাং জুলম অত্যাচার করবো, ক্ষমতা পেয়েছি সেজন্য খুন করব, ক্ষমতা পেয়েছি সেজন্য নির্দোষীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করব, ক্ষমতা পেয়েছি সেজন্য স্বেচ্ছাচারিতা করব, ক্ষমতা পেয়েছি মানে নিজের অনুসারী যদি দোষী হয় তবুও ছেড়ে দেব, আর বিরোধী যদি নির্দোষী হয় তবুও তাদেরকে ফাঁসাবো। এই সব জুলম অত্যাচার আর এরকম স্বজন প্রীতি আর শোষণ, বেঈমানি, আত্মসাৎ, এসব যদি থাকে তো আল্লাহ পাকের আযাব। আল্লাহ পাকের আযাব। যেমন ভালো ভালো যে খাবারগুলি পুষ্টিকর খাবার, যেমন ঘি, দুধ, ভালো জিনিস, আল্লাহ পাকের নিয়ামত, ঠিক কিনা? কিন্তু পেট যদি আপনার গড়বড় থাকে, লিভার ফাংশন যদি আপনার কমজোর থাকে, ধরে রাখতে পারেন না, হজম করতে পারেন না, তাহলে ঘি খেলেই বিপদ। হ্যাঁ, ঘি দেওয়া বিরিয়ানি খেলে বিপদ, পেট খারাপ হয়ে যায় একবার খেলে, ঠিক না? তেল বেশি খেলে বিপদ, ভাজি খেলে বিপদ, সাদা শুধু সিদ্ধ খান, ডাক্তার বলছে আপনাকে। জি হ্যাঁ, তো আল্লাহ পাকের নিয়ামত থেকে সঠিক জায়গায় এইরকমই ধন, কথাটি বলতে গিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। সেটা হচ্ছে আল্লাহ যদি ধন দৌলত, টাকা পয়সা, কোটি কোটি টাকাও দেন, তারপরে আপনার কাছে অফার আছে যে অল্প কিছু আর নাও, তো না করবেন না, কোনো মানুষ না করবেন না। কিন্তু ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে একই সাথে আল্লাহ বলছেন এটাও আল্লাহর বড় নিয়ামত, আল মাল ওয়াল বানুনা জিনাতুল হায়াতিদ দুনিয়া, আল মাল ওয়াল বানুন ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনা। কোরআনের কয়েক জায়গায় ধন সম্পদ আর সন্তান সন্ততিকে এক জায়গায় নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ বর্ণনা করেছে। জিনাতুল হায়াতিদ দুনিয়া, আল মাল ধন সম্পদ, ওয়াল বানুন সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়েরা, এরা হচ্ছে পার্থিব জগতের শোভা সৌন্দর্য। এগুলি যে সাজ, এগুলি হচ্ছে অলংকার। বাড়িতে ছেলে মেয়ে থাকলে ভালো লাগে, আরে টাকা পয়সা চাইতে ভালো লাগে। টাকা পয়সার কূপ রয়েছে বাড়িতে, টাকা পয়সায় সেলফ আপনার বক্স ভর্তি হয়ে রয়েছে, কিন্তু নিঃসন্তান, কোন শান্তি আছে? ভালো লাগছে? কারোর সাথে একটু কথা বলবেন না, কেউ নেই। আর বাচ্চারা, ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, হ্যাঁ, আমোদ ফুর্তি করছে, তাদেরকে আদর্শ নেওয়া করছেন, ছোটাছুটি করছে, কত ভালো লাগছে। হ্যাঁ, একজন অপরজনকে শিখাচ্ছে, আপনার অনেক বোঝা হালকা করে দিচ্ছ, করে না? আমাদের ছেলেরা একটু বড় হইলে আমাদের বোঝা হালকা। কত যে মেহনত এককালে করতাম, গ্যাস পানি থেকে শুরু করে এক একটা ছেলেকে দিয়ে আসতে হবে, ছোট বাচ্চা হাত ধরে ধরে দিয়ে আসতে হবে স্কুলে মাদ্রাসা, আবার নিয়ে আসতে হবে হাত ধরে ধরে, সবগুলি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, একটাও করতে হয় না এখন, ঠিক কিনা? তাহলে ছেলে মেয়ে আল্লাহ পাকের নিয়ামত, ধন সম্পদের চাইতে বেশি। অথচ তখন যেমন পয়সা ছিল, এখনো পয়সা আছে। পয়সার ক্ষেত্রে পয়সা কাজে আসবে না, আপনার পয়সা কাজে আসে না অনেক জায়গায়। যদি জালেম জুলুম করে তো আপনার পয়সা কাজে আসবে না অনেক সময়, পয়সাতে আপনার সাপোর্ট দিতে পারবে না, কিন্তু জনবল যদি থাকে তো সাপোর্ট দেবে। বার্ধক্য আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, আপনার জনবল প্রয়োজন, একটা ছেলের প্রয়োজন, হ্যাঁ, দোয়ার জন্য আপনার ধন সম্পদ দোয়া করবেন, আপনার একটা নেক সন্তান যদি থাকে, ছেলে মেয়ে থাকে, তো দোয়া করবেন, প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়া তো কাজে আসবে, আখেরাত তো কাজে আসবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন না, যে ছেলে মেয়ে দুটো নিয়েছি, তিনটে নিয়েছি, অনেক বেশি নিয়েছি, আর নেব না। আমাদের দেশে তিনটার বেশি কারও নাই,
আরে সবাই একটা না হয় দুটো ব্যাস, আর আমি তো 3টে 4টা নিয়ে নিয়েছি, অনেক বেশি নিয়ে নিয়েছি। এইরকম জাহিলি যুগে ফিরে যাবেন না, কাফের মুশরিকদের যুগে ফিরে যাবেন না, আর কাফের মুশরিক বিজাতিদের আপনারা অনুকরণ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর যেসব অনুগ্রহ করবেন সেগুলি এখানে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বর্ণনা করছেন। ছেলেকে সম্বোধন করে আল্লাহ মনোনীত করবেন, নবুয়ত দিয়ে নবী করবেন, আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাকে শিখাবেন, আর তার উপর আল্লাহ পাক নিয়ামত পূর্ণ করবেন, এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বংশধর মানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের উপর, এবং সেই বংশে কামা আতাম্মাহা আলা আবাওয়াইক, যেমন আল্লাহ পাক নিয়ামতকে পূর্ণ করেছেন তোমার পূর্বপুরুষদের উপর, তোমার বাপ মায়ের উপর। মিন কাবুল, এর পূর্বে। তারা কারা? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইসহাক, এইরকমই অন্যরা। ইন্না রব্বাকা আলিমুন হাকিম, নিঃসন্দেহে হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রতিপালক সবকিছু জানেন এবং তিনি বিজ্ঞানময়, হাকিম। তার প্রত্যেকটি কথা, কাজে এবং যা কিছু আল্লাহ করেন, সে শরীয়তগত বিষয় হোক অথবা সৃষ্টিগত বিষয় হোক, আমরে কওনি হোক অথবা আমরে শরঈ হোক, সবকিছুতে আল্লাহ পাকের হিকমত রয়েছে, আল্লাহ পাকের হিকমত রয়েছে। লাকাদ কানা ফি ইউসুফ ওয়া ইখওয়াতিহি আয়াতুল লিস-সাইরিন, নিঃসন্দেহে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার ভাইদের ঘটনায় বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, নিদর্শন রয়েছে। আয়াত মানে হচ্ছে নিদর্শন, আয়াতুনের বহুবচন হচ্ছে আয়াত। বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে। নিদর্শন কোনগুলি? যেগুলি দ্বারা কোনো কিছু জানা যায়, শেখা যায়। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার ভাই আখু, কি বলছেন? ইখওয়াতি, ইখওয়াতুন আখুনের বহুবচন, আখুনের বহুবচন মানে তার যে আরো 11টি ভাই রয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার ভাইদের ঘটনাতে কি রয়েছে? শিক্ষার বিষয় রয়েছে, নিদর্শন সমূহ রয়েছে। লিস-সাইলিন, জিজ্ঞাসুদের জন্য, জিজ্ঞাসুদের জন্য, সন্ধানকারীদের জন্য, যারা সন্ধান করে, শিক্ষা সন্ধান করে যে কোথা থেকে কি শিখবো, কোনখান থেকে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করব, কিভাবে নিজেদের সংশোধন করব, কিভাবে নিজে ভালো পথে চলবো, অন্যায় পথ থেকে ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকবো। এরা হচ্ছে সাইলিন, মনের জিজ্ঞাসা আর কথার জিজ্ঞাসা, দুই রকমের জিজ্ঞাসা সাইলিন। যারা জিজ্ঞাসু তাদের জন্য ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার ভাইদের ঘটনাতে কি রয়েছে? শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইয ক্বালু লা ইউসুফু ওয়া আখুহু আহাব্বু ইলা আবিনা মিন্না, ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই সৎ ভাইরা দেখলো যে আমরা সব বড় হয়ে গেছি, আমাদের চাইতে বেশি ওই ছোটগুলোকে ভালোবাসছে, আর ছোটগুলো আবার বিশেষ করে সৎ ভাই ওই দুটোই ছোট, আবার পরের স্ত্রীর। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম সবচাইতে ছোট, আর তার বড়, তার মায়ের পেট থেকে এই দুই ভাই, তার নাম ছিল বিনিয়ামিন, যেমন তাফসীরের কিতাবাদিতে রয়েছে। বিনিয়ামিনের কথা এখানে বলা হয়েছে। ইয ক্বালু, যখন এই 10 ভাই মিলে বলল, লা ইউসুফু, নিঃসন্দেহে, লাম তাকিদ, নিঃসন্দেহে ইউসুফ, ও আখুহু, আর তার সহোদর ভাই, তার আপন ভাই যে বিনিয়ামিন রয়েছে, আহাব্বু ইলা আবিনা, আমাদের পিতার কাছে অধিক প্রিয়, আমাদের তুলনায় আমাদের চাইতে বেশি প্রিয়। আমার আব্বা বা আমাদের আব্বা এমন কেন হয়ে গেল যে আমাদের চাইতে বেশি ইউসুফকে ভালোবাসে, ইউসুফের ভাই বিনিয়ামিনকে ভালোবাসে? ভালোবাসার ক্ষেত্রে এটা কি চিন্তা করা যায়? যখন আল্লাহর নবী, আল্লাহ নবী করেছেন, আর ভালোবাসাতে বৈষম্য থাকবে তার, যে ভালোবাসবেন না, ঘৃণা করবেন? ঘৃণা মোটেই ছিল না, কিন্তু ভালোবাসা কম বেশি প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। বড় ছেলেদের মনে হয়, বড় ছেলে মেয়েদের মনে হয় যে ছোটগুলিকে বেশি ভালোবাসছে, আর ওরা জানে না যে নাবালক অবস্থায় তাদের কত আদর করা হয়েছে, তাদের কত স্নেহ করা হয়েছে। আপনি স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করুন, একটা ছোট বাচ্চা যখন 2 মাস, 4 মাস, 6 মাসের থাকে, বা 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোলে নেওয়া, আদর করা, চুমন দেওয়া যেভাবে করা যায়, একটা 12 বছর 16 বছরের বাচ্চার সম্ভব সেটা না? আসবে। আমাদের 5 বছরের যেগুলো বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাগুলোকে ধরে নিয়ে একটু কোলে বসাবার চেষ্টা করে পালিয়ে যায়। তারপরে যদি আদর করার চেষ্টা করে, চুমা দেওয়ার, তাহলেও খুব কষ্ট লাগে, লজ্জা লাগে, ও চোখ মুখ বন্ধ করে নেয়, সবকিছু বন্ধ, সব বন্ধ করে ফেলেছে, লজ্জা লাগছে। অথচ 2 বছরের বাচ্চা, ও চায় যে আমাকে আদর করুক, এসে বসে যায় কোলে, কোলে এসে বসে যায়, আদর করুক, খুশি হয়। তাহলে বয়স যেমন পরিবর্তন হয়, তার সাথে সাথে আদর, স্নেহ, ভালোবাসার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায়। ভালোবাসছেন, বড় ছেলেও সাবালক হয়ে গেছে, 40 বছর 50 বছর বয়সে, তাকেও ভালোবাসেন, ওই রকমই ভালোবাসেন, কিন্তু তার ভালোবাসার ধরন আর একটা ছোট ছেলে 5 বছর 3 বছর এখন ইনকাম করতে পারে, ভালোবাসার ধরনে পার্থক্য আছে, ভালোবাসার ধরনে পার্থক্য আছে। এতে অনেক ছেলেরা ভুল বুঝে নেই, ভুল বুঝে নেই, কখনো ভুল বুঝবেন না। বাপ মাকে কখনো ভুল বুঝবেন যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কিছু না দেখবেন, যে তাকে দিয়ে দিল, কিছু জমি দিয়ে দিল, তার নামে আমাকে দিল না, হ্যাঁ, তখন বুঝবেন যে বৈষম্য। তার জন্য স্পেশাল খাবার, খাস খাবার আমার জন্য নেই, তাহলে সেটা। কিন্তু খাবারের ধরন যদি আলাদা হয়,
অল্প দুধ আছে, দুধ সবাইকে দেওয়া যাবে না, সুতরাং ছোট বাচ্চাদের দিক, তো এটা বৈষম্য নয়। বড়দেরকে দিতে পারলাম না, বৈষম্য নয়। তো এদের ধারণা যে আমার আব্বা কি করছে, এই দুই ভাইকে বেশি ভালোবাসছে। আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে আর একটা কথা শুনে রাখেন, ভালোবাসা, বাহ্যিক ভালোবাসার ক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যায় নীতি অবলম্বন করা ফরজ। মানে ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ রয়েছে, এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক ক্ষেত্রে অবশ্যই একই রকমের নজর রাখতে হবে, দুই নজর করলে হবে না। কিন্তু ভিতরে যে ভালোবাসার বিষয়টি রয়েছে, সেটার মালিক কিন্তু মানুষ নয়, সেটার মালিক কে? একমাত্র আল্লাহ। কাকে বেশি ভালোবাসবেন আর কাকে বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করলেও ভালোবাসা জন্মিছে না, এটা আপনার হাতে, আমার হাতে নেই, এটা আল্লাহ পাকের হাতে। এই জন্য প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসতেন? আয়েশাকে ভালোবাসতেন। আর এই জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, আর কি করতেন? দোয়া করতেন, একটি দোয়া করতেন। কি দোয়া? ভুল করে যে ক্ষমা তাই নয়, কি বলতেন? আল্লাহুম্মা হাযা কাসমি, পালা বন্টন করে দিতেন। 9 স্ত্রী একসাথে ছিল, 9 স্ত্রীর জন্য 9 রাত, 9 রাতের 1 ঘন্টাও বেশি আয়েশার কাছে কাটাতেন না। এমন না যে 1-2 ঘন্টা বেশি কাটিয়ে দিতেন আয়েশার কাছে, এরকম জীবনও করতেন না, কারণ এটা বেইনসাফি হয়, জুলম হয়ে যাবে। 9 রাত 9 বিবির কাছে রাউন্ড দিয়ে আসতেন। কখনো কখনো এক রাতে 9 বিবির সাথে সমান সময় কাটিয়ে আসতেন। একটাই রাতে 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা করে, চলো 9 ঘন্টা 9 বিবির কাছে একটা রাত কাটিয়ে আসলাম। এটাও করতে পারেন কখনো কখনো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এরকম। যাদের একাধিক বিবি আছে, হয়তো একটা রাতের অর্ধেক ভাগ এর ঘরে থাকলাম, অর্ধেক বাকি অর্ধেক ওর ঘরে চলে গেলাম, জায়েজ রয়েছে এইভাবেও ভাগ করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাগ করে দেওয়ার পরে বলতেন আল্লাহুম্মা হাযা কাসমি, সহিহ হাদিস, হে আল্লাহ এটা হচ্ছে আমার ভাগ বন্টন। ফিমা আমলিকু, যার মালিক আমি, মানে ভাগ বন্টন করে দেব, পালা নির্ধারণ করে দেব, এটা আমার ক্ষমতাধীন, সুতরাং আমি ভাগ বন্টন করে দিয়েছি, পালা নির্ধারণ করে দিয়েছি। ফালা তালুমনি ফিমা তামলিকু ওয়ালা আমলিকু, সুতরাং ওই ক্ষেত্রে আমাকে তিরস্কার করিও না, ভর্ৎসনা করিও না, আমাকে পাকড়াও করিও না, যেটার মালিক তুমি, আমি মালিক নই। ফিমা তামলিকু ওয়ালা আমলিকু, তুমি মালিক আল্লাহ অন্তরের ভালোবাসার, আমি মালিক নই। সুতরাং ওই ক্ষেত্রে যদি একটু বেশি ভালোবাসা হয়ে যায় কোন স্ত্রীর জন্য, আর কারোটা যদি একটু কম থাকে, তারতম্য থাকে, আল্লাহ ওই ক্ষেত্রে পাকড়াও করিও না, কারণ ওইটার মালিক তামলিকু, আপনি মালিক, ওয়ালা আমলিকু, আমি মালিক নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া, জানা যায় দোয়া। সুতরাং ওই সব ভাইদেরকে বলে, কারো আছে 2 স্ত্রী নাকি? মাশাআল্লাহ, আমাদের দেশের লোকের সব মুয়াহিদ, এই ক্ষেত্রে মুয়াহিদ বুঝেন, একত্বপন্থী, এক বিবিপন্থী, মুয়াহিদ। আনতুমিনাল, আরবরা বলে যে আনতুমিনাল মুয়াহিদিন। মাশাআল্লাহ, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আর জিজ্ঞাসা করে, ওদের তো 2, 3, 4টা এই হজের মৌসুমে, গত হজে ডিউটি গেছি, তা আমাদের যে ড্রাইভার সৌদি ল্যান্ড ক্রুজারে করে আমাদের বক্তব্য নিয়ে যায়, ড্রাইভার তো যেহেতু সরকারি ব্যবসা, তো সৌদি থাকে, তো ওর স্ত্রী আছে 4টা স্ত্রী ওর, কিন্তু শেখ মানুষ, মানে শেখ মানে কিছু এলিম আছে, বড় শেখ না, আর দাড়ি আছে, যেহেতু ইসলামিক মিনিস্ট্রিতে চাকরি করে, ভালো মানুষ লোক। কথায় কথায় এগুলো গল্প হয়, যেহেতু রাস্তা কাটাইতে হবে, যাচ্ছে একটা বক্তব্যে, রাস্তা কাটবে, আরো শেখরা থাকে, আমরা থাকি, তো কার কটা স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তা আমাদের তো একটাই। তো মাশাআল্লাহ আনতুমিনাল মুয়াহিদিন, আপনারা সব তৌহিদবাদী, মানে একত্ববাদী, একটা বিবিওয়ালা। আর আমাদের দেশে ব্যভিচার করলেও স্ত্রী আপনাকে অপরাধী মনে করবে, অসুবিধা নেই, আছে, আমার জন্যই তো আছে, শুধু 1 ঘন্টা 1/2 ঘন্টার জন্য গেছে, এদিক ওদিক গেছে, একটু বদ চরিত্রে, কি করা যাবে, স্ত্রী মেনে নেবে। কিন্তু বিয়ে করে নেন আর বলেন যে বিয়ে করলাম, দেখো আমি হারাম থেকে বাঁচার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য তোমার 7 দিন মাসিক থাকছে, আমার বরদাস্ত হয় না, আমি থামতে পারছি না, আমি কি করব? রাজি করতে পারবেন না। যতই নামাজি মহিলা আমাদের বাঙালি সমাজের হোক, রাজি করা মুশকিল, অসম্ভব কথা, ঠিক কিনা? আর রাজি যদি না করেন, তাহলে ও তো আইনের আশ্রয় নিতে পারে, আবার কেসও করে দিতে পারে। এমনকি এক শাইখের উপর তার স্ত্রী কেস করে বসে আছে, কিছুদিন আগের ঘটনা। শাইখের উপর তো, আপনাদের উপর তো কেস হইতেই পারে। আল্লাহ পাক হেফাজত করে, এবং এই জাহেলি চিন্তা চেতনা থেকে আল্লাহ পাক আমাদের মহিলাদেরকে বাঁচায়। এগুলি হচ্ছে প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার ইসলামের বিরুদ্ধে। প্রচার মাধ্যমে বহু বিবাহকে জুলম হিসাবে পেশ করা হচ্ছে, যে যদি বিয়ে করে নাই তো জুলুম করে দিল, আর জেনা করলে জুলুম করলো না তোমার স্বামী, তোমাকে যদি লাজ্জুতাও মারে তো জুলুম করলো না, তোমার নির্যাতন করে, তোমাকে মানসিক কষ্ট দেয়, শারীরিক কষ্ট দেয়, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যাতে বিয়ে না করে। এসব কথা কে শিখালো? এগুলো ইসলাম নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের দেশের মহিলাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন, তার সাথে সাথে পুরুষদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করেন, যারা ইনসাফ করতে পারবে, ন্যায় নীতি অবলম্বন করতে পারবে, আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে, আর শর্ত পুরা করতে পারবে, তারাই যেন বিয়ে করেন। আর ওই সব লোকেরা যাদের ঈমান দুর্বল,
বিয়ে করলেই যুবতীর দিকে ঝুঁকে যাবে, অথবা বড় স্ত্রীর টাকা পয়সার চাপে তার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে। স্ত্রী তো দ্বিতীয় বিয়ে করেছে কিন্তু তাকে সময় দিতে পারছে না, এইরকম ঘটনা আসছে। বিয়ে করেছে, শখে পড়ে একটা বিয়ে করেছে, বা যাই হোক ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে করেছে, কিন্তু বিয়ে করার পরে এমন বড় স্ত্রীর চাপে আর বড় স্ত্রীর সাবালক ছেলে মেয়েদের চাপে, সেই চাপে আর ওই বিবির সাথে যোগাযোগ, এমনকি টেলিফোনও করতে দেয় না, টেলিফোনও করতে দেয় না। ও তো এক জায়গায় রাখা তো দূরের কথা, কাছাকাছি এক গ্রামে অন্য ডিস্ট্রিক্টে রেখেছে, তারপর টেলিফোনও যোগাযোগ করতে দেয় না। আর যদি মাঝে মধ্যে ঢাকা বলে যায় যে আমি ঢাকা যাচ্ছি বলে, তোর ওর পিছনে সিআইডি তদন্ত লাগিয়ে দেয় স্ত্রী, সেটিতে দেখো কোথায় গেছে, অন্য স্ত্রীর ওই বাড়িতে না যায় যেতে পারে। আউযুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল যেন আমাদেরকে ইনসাফ করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহকে ভয় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদের গুনাহ খাতা যেন মাফ করে দেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে ভালোবাসায় ভিতরে যদি কম বেশি হয় এটা হইতে পারে, কারণ এটার মালিক না। আপনি চাইছেন আপনার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসবো কিন্তু বাঁচতে পারছেন না, হইতে পারে এটা খুব একটা ভালো, কিন্তু কষ্ট দেবেন না, আপনি কষ্ট দেবেন না, পুরো ভালোবাসা দিতে পারছেন না, কষ্ট দেবেন না। এইরকমই বোনদেরকে বলবো যে স্বামীকে ভালোবাসা আপনার উচিত, পুরোপুরি ভালোবাসা দেওয়া উচিত, কিন্তু পুরোপুরি ভালোবাসতে পারছেন না। অনেক সময় স্বামী হয়তো কুৎসিত, অথবা স্বামী আপনার মনোপুত্র না অশিক্ষিত, আপনি বেশি শিক্ষিতা, অথবা স্বামীর যে কোনো দোষ আছে, আপনার পুরুষত্বে দুর্বলতা রয়েছে, সুতরাং পুরোপুরি ভালোবাসা দিতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে বরদাস্ত করেন, ধৈর্য ধারণ করেন, এবং এই ক্ষেত্রে আপনি সেটা প্রতিক্রিয়া যাতে করে আপনি না দেখান বা কষ্ট না দেন, খারাপ আচরণ স্বামীর সাথে না, খারাপ ভাষা না বলেন স্বামীকে। এই জন্য আর যদি আপনার না পোষায় যে না এ আমার পুরো হকই আদায় করতে পারছে না, আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষাই করতে পারছে না, বাঁচাইতে পারছে না, তাহলে তালাক নেওয়া এই ক্ষেত্রে জায়েজ রয়েছে। বিশেষ করে পুরুষত্বের যদি এমন কমজোরি থাকে যে আমার চাহিদাই মেটাতে পারছে না, একে অপরের চাহিদা মেটাতে পারছে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে মহিলার জন্য তালাক নেওয়া জায়েজ রয়েছে। বরং তার জন্য উত্তম হবে, গুনহার যদি ঝুঁকি থাকে তো তার জন্য তালাক নেওয়া অনেক সময় জরুরি হয়ে যাবে, কারণ গুনহা থেকে বাঁচাই হচ্ছে আসল বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহের উদ্দেশ্য একটি হচ্ছে পাপ থেকে বেঁচে থাকা নারী পুরুষের, 2 নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রজন্ম বাড়ানো, আল্লাহর বান্দা পয়দা করা। সুতরাং যদি মনের চাহিদা না মিটে তো এই ক্ষেত্রে যেমন আপনার স্বাধীনতা রয়েছে তেমনি আপনার স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে, চলে যাওয়ার ভালোভাবে আর ভালো আচরণের সাথে ছেড়ে দিতে হবে। লাকাদ কানা ফি ইউসুফ ওয়া ইখওয়াতিহি আয়াতুল লিসাইলিন। সময় আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এখানেই শেষ করছি। আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ তাআলা বাকি তাফসীর পুরা করা হবে। সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমার ছেলের আকিকা দেওয়া হয়নি, এখন তার বয়স 25 বছর, এখন আকিকা দেওয়া যাবে কি? একদল উলামা বলছেন যাবে, তবে না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই, যেহেতু বিলম্ব হয়ে গেছে। আসল আকিকা দেওয়ার সময় হচ্ছে 7 দিনের দিন সবচেয়ে ভালো, আর তারপরে 14 আর 21-এর একটি হাদিস রয়েছে, সেটাও হাসান বা সহিহ হাদিস, যেমন আল্লামা নাসির আলবানী রাহমাতুল্লাহ বলেছেন। সুতরাং ওই 14 দিন আর 21 দিনের হাদিস যেসব বক্তারা বলছেন যে সহিহ নয় আর চ্যালেঞ্জ করে বলছেন, এগুলো ভুল কথা, এগুলি ভুল কথা। আপনারা 14 দিনের দিনে করতে পারবেন, 21 দিনের দিন করতে পারবেন। এর পরের গুলি সম্পর্কে সহিহ হচ্ছে যারা আর কোনো সহিহ হাদিস নেই, যার ফলে বড় হয়ে আকিকা করা ঠিক নয়। আমার দেশে যেহেতু এই প্রচার মাধ্যমগুলি অপপ্রচার, জাহিলি প্রচার চলছে যে একটা দুটোর বেশি নয়, তো অনেকে যদি এই বিভ্রান্তির গুমরাহির শিকার হয়ে বাচ্চা নষ্ট করে থাকে তো তার গুনহার জন্য ক্ষমার রাস্তা আছে। হ্যাঁ, ক্ষমার রাস্তা খোলা আছে, শিরক কুফরি থেকে তওবা করার রাস্তা খোলা আছে, মুসলিম হয়ে যান। ওই রকমই আল্লাহর কাছে গুনাহ খাতার মাপ চান। যদি বাচ্চার রূহ চলে এসে থাকে তাহলে খুনি, সে কাতেল, হত্যাকারী, হত্যা করেছে, তো হত্যার গুনাহ থেকে আল্লাহ মাফ করতে পারেন খালেস অন্তর থেকে তওবা করলে। আর তারপর রাস্তা ছেড়ে দেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ অনেক বাচ্চাই নষ্ট করেছি, আরো নেক সন্তান আমাকে দান করো, এবং আল্লাহ পাকের কাছে খালেস অন্তর থেকে দোয়া করেন, মাগফিরাত আল্লাহ পাক করবেন ইনশাআল্লাহ।